हाँ बैल मुझे मार। రాయొద్దు నన్ను కొట్టు అనేటువంటి ఒక సామెత హిందీలో ఉంది. तो जितने भी लोग अपने जीवन में हानि पाए हैं, ఎవరైతే వారి జీవితాల్లో కీడు అనుభవిస్తున్నారో उनकी अपनी करनी है वो, उसमें परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। వారు సొంతంగా చేసుకున్నటువంటి కీడే తప్ప దాంట్లో దేవుని హస్తం ఏమాత్రం కూడా లేదు. हम अपने हानि खुद करते हैं, మనము మనకే స్వయంగా కీడు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళం, खुद को नष्ट करते हैं। మనల్ని మనమే నష్టపరుచుకునేటువంటి వారం మనము. हम वो शेख चिल्ली हैं। మనము ఎలాంటి నైపుణ్యం గల వారం అంటే, शेख चिल्ली एक नाम है व्यक्ति का। ఒక షేక్ చిల్లి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పేరుంది. वो जिस डाली पे बैठा उसी डाली को क्या करता है, काट देता है। మరి ఆ వ్యక్తి ఏం చేసినాడంటే ఏ కొమ్మ మీద కూర్చున్నాడో అదే కొమ్మను నరుక్కున్నాడు. ఆయన क्या होगा, ఏం జరుగుతుంది, नीचे गिरेगा। కింద పడిపోతాడు. हम खुद ही अपने हाथों से अपनी हानि करते हैं। మనము మన చేతులతోనే స్వయంగా మనకు కీడు కల్పించుకునే ప్రజలు. उदाहरण बता सकता हूँ ऐसे। ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పగలను ఈ రీతిగా. हमारा शीर्षक वचन एक बार पढ़ लेंगे। ఒకసారి మన ముఖ్య అంశాన్ని మనం చదువుకుంటాం. बहुत सुंदर है। చాలా చక్కటి మాట. इसको वर्णन करना या इसका अध्ययन करना एक पवित्र महासभा में नहीं हो सकता। మరి దాని గురించి వివరించాలన్నా వర్ణించాలన్నా ఈ ఒక్క పరిశుద్ధ సమాజ కూడికల్లో సమయం సరిపోదు. क्यों? ఎందుకు? क्योंकि यहाँ परमेश्वर की कल्पनाएं के बारे में लिखा है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఉద్దేశముల గురించి రాయబడతా ఉంది. हमको बाइबल अध्ययन बताया था, ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। మరి ఇక్కడ బైబిల్ పట్టణంలో మనకు తెలియజేయబడతా వచ్చింది, అది ఏకవచనములో లేదు గాని బహువచనములో ఉందని. मैं क्या बोलूंगा, నేనేమంటానంటే ये बहुवचन है। ఇంకా నేనేమంటానంటే అది ఇంకా అధికమైనటువంటి బహువచనాల చేత నింపబడింది. बहुत है ये, ఇంకా అధికము కంటే అధికమై ఉంది ఇది. उसकी गिनती नहीं कर सकते, దాన్ని మనము లెక్కించలేము. क्योंकि वह असीम परमेश्वर है। అంటే ఆయన మరి లెక్క కట్టలేనటువంటి దేవుడు అయినాడు. ज्ञान की सीमा नहीं है, ఆయన యొక్క జ్ఞానానికి ఏమాత్రం కూడా హద్దులు లేవు. सामर्थ की सीमा नहीं है, ఆయన శక్తికి ఏమాత్రం కూడా హద్దులు లేవు. वो इतना महान है। ఆయన అంత గొప్ప దేవుడు అయి आइए ఉంటున్నాడు. सब मिलकर पढ़ेंगे। అందరం కలిసి చదువుతాము. यिर्मयाह नबी की पुस्तक ఇర్మియా గ్రంథము 29 अध्याय 11 पद। 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం. आंखें बंद कर लीजिएगा, सो मत जाइएगा। बोले आंखें बंद करो इसलिए सो जाएंगे करके। सभी बहनें सर पे अपनी चुन्नी ओढ़ लीजिएगा। సహోదరులందరూ కూడా తలకు దయచేసి ముసుగు వేసుకోవాలమ్మా, లేకపోతే ఏమి జరుగుతుందో మీరు తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తే నేను చెప్తాను, అందరి ముందు చెప్పలేదు. आंखें बंद कर ले, घुटना टेक ले। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर स्तुति आराधना धन्यवाद करते हैं इस दोपहर के समय के लिए। पवित्र महासभा होली कॉन्वोकेशन मड़गांव पहले पिता गोवा में आपने आयोजित होने में सहायता किया। आज दूसरा दिन, पहले दोपहर की सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जब हम कुछ क्रियापूर्वक बातों को, कुछ गवाही की बातों को, कुछ आत्मिक बातों को इस शीर्षक वचन के आधार में देखना चाहते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हमारे स्वर्गीय परम पिता की, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर की कल्पनाओं के बारे में हमें बताता है, और उसकी कुशल और शांति की, भलाई की बातों को हमारे लिए सब कुछ किया है। रोमी 8:28, जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने उसके बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये पवित्र महासभा मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए भलाई को उत्पन्न करने में सहायता करे। वचन पर आशीष दे। हम दोनों अयोग्य दासों को क्रूस के आड़ छिपाएं, हिंदी में और तेलुगु में आपका अनुग्रह और आशीष मिले। सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले मन और आज्ञाकारी अधीन होने वाले जीवन दीजिए। शत्रु के कामों को लज्जित कीजिए, अंधकार के कामों को दूर कीजिए, निद्रा की स्थिति से हमें बचाइए। प्रार्थना को सुने, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से मांगते हैं, आमीन। जब भी आमीन बोलो तो जोर से बोलना, क्यों पता है? ఆమేన్ చెప్పినప్పుడల్లా గట్టిగా బిగ్గరగా చెప్పాలి. ఎందుకు తెలుసా? बगल में कोई सोया है तो जाग जाएगा। పక్కన ఎవరైనా పడుకొని ఉంటే వారు కూడా లేవాలన్నమాట. हेल्प वन अनदर बोलते हैं, एक दूसरे की मदद करना है। ఒకరికొకరు సహాయం చేయాలని అంటారు. अभी भी आपके बगल में कोई अंगड़ाई ले रहा है, सो रहा है, आंख बंद कर रहा है, तो थोड़ा प्यार से थपथपा देना,
भैया दीदी मुंह धो के आ जाओ बोलना। ఒకవేళ మీ పక్కన ఎవరైనా మరి పడుకొని ఉంటే లేకపోతే ఆ నిద్రమత్తులో ఉంటే వారికి నిదానంగా నెమ్మదిగా సహోదరుడా సహోదరి నిద్ర వస్తే వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి మొహం కడుకున్నా అని చెప్పాలి. हम जानते हैं भात खाने के बाद మేము ఎరుగుదము మధ్యాహ్నం భోజనం అయిన తర్వాత भात खाते भात అన్నం తిన్న తర్వాత भात खाने के बाद सांभर खाने के बाद अंडा खाने के बाद नींद तो आएगा ही। అన్నం తిన్న తర్వాత సాంబార్ తిన్న తర్వాత తప్పకుండా గుడ్డు తిన్న తర్వాత తప్పకుండా నిద్ర అయితే వస్తుంది. डैनियल भैया अच्छे से अंडा खिलाया, డానియల్ భాయ్ మరి మంచిగా గుడ్డు తినిపించినాడు. आनंद भैया किरण भैया डंडा खिलाएगा। మరి సహోదరుడు ఆనంద్ సహోదరుడు కిరణ్ ఇప్పుడు जगाएगा। डंडा का मतलब कोई डंडा फिजिकल डंडा नहीं है, आत्मिक डंडा है हमारे पास। यीशु मसीह का डंडा है। మా దగ్గర ఆత్మీయమైనటువంటి దుడ్డు కర్ర ఉంది, దాంతో మిమ్మల్ని మేము లేపుతాం. दाऊद राजा भी कहता है ना, तेरी लाठी और सोटे से मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है, शांति मिलती है। ये शांति देने वाला डंडा है। ఇది మనకు నెమ్మదినిచ్చేటువంటి దుడ్డు కర్ర అయి ఉంటుంది. तो प्रभु हमारे बीच में अपने अद्भुत कामों को इस पवित्र महासभा में करना चाहता है। దేవుడు తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను ఈ యొక్క పరిశుద్ధ సమాజ కుడికల్లో ఆయన చేయాలని ఇష్టపడతా ఉంటాడు. हम क्रियापूर्वक बातों में जाएंगे। ఇప్పుడు మనము క్రియాపూర్వకమైనటువంటి మాటలోకి कोई వచ్చినప్పుడు अध्ययन नहीं करेंगे। ఇప్పుడు మనం ధ్యానించాం మనం ఇప్పుడు नो स्टडी ओनली एक्सपीरियंस। ఇది ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సెక్షన్ లో మనము ఏమి ధ్యానించము గాని अनुभव की बातों को साझा करेंगे। అనుభవపూర్వకమైనటువంటి సంగతులు మాత్రమే మనం వింటాం. वचन हमारे जीवन में कार्यकारी हुआ है। ఎందుకంటే ఈ యొక్క మాట మా జీవితాల్లో అది కార్యసాధకం అవుతా వచ్చింది यिर्मयाह की కాబట్టి. पुस्तक में जो परमेश्वर की कल्पनाओं के बारे में बताया है, ఇర్మియా గ్రంథములో దేవుని యొక్క ఉద్దేశముల గురించి ఏదైతే తెలియజేస్తా వచ్చినాడు, यिर्मयाह से प्रभु कहता है, ఇర్మియాతో దేవుడు అంటాడు पहला अध्याय का 4 पद में 5 पद में, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। ఇర్మియా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 5వ వచనములో గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునుపే నిన్ను ఎరిగితిని అంటాడు. इस बात को मैंने भी अनुभव किया है, ఈ మాటను నేను కూడా అనుభవిస్తా వచ్చినాను, व्यक्तिगत रीति से వ్యక్తిగతంగా अपने అనుభవించిన अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। నా అనుభవం ఏదైతే ఉందో అది నేను మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాను. अधिकतर लोग मुझे जानते हैं। చాలా మంది నన్ను ఎరుగుదురు. कौन मुझे नहीं जानते हाथ उठाइए। ఎవరైనా నన్ను ఎరగని వారు ఉంటే నా చేయి చూపించండి. जो मुझे नहीं जानते हाथ उठाइए ना। నేను తెలియదు पूछा उठाओ ना, मारने वाला थोड़ी ना मैं। పైకి ఎత్తండి, ఎవరు మిమ్మల్ని కొట్టరు. काफी लोग मुझे नहीं जानते। हाँ, ఓకే, చాలా మంది ఎరగరు. मेरा नाम आनंद प्रभुदास है। నా పేరు ఆనంద్ ప్రభుదాస్. मेरा नाम नडविल मडम विश्वनाथ अनंत नारायण शर्मा रामस्वामी अय्यर था। అది అన్న ముందు పేరు అది. ये था मेरा नाम। हाँ, जैसे आपने आज सवेरे भाई जोसेफ कैनरा भैया बता रहे थे कि परमेश्वर जानता है तुम्हें कौन से देश में, कौन से नगर में, कौन से परिवार में, किस माता पिता को तुम्हारा जन्म कराना है। ఉదయకాలము కుటుంబ ప్రార్థనలో మరి దేవుని దాసుడు జోసెఫ్ కన్న గారు చెప్తా వచ్చినారు, దేవుడు మనము ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఏ కుటుంబములో ఏ తల్లిదండ్రులకు మనం జన్మించాలో ఆయన ముందుగానే ఎరిగినటువంటి వాడై ఉంటున్నాడు. मेरे जीवन का अनुभव है, అది నా జీవితం యొక్క అనుభవం అయి ఉంటుంది. యెషయా గ్రంథము 43 अध्याय का 1 पद। 53 तो निकाल पाते निकालिए, नहीं निकाल पाते हमारी सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ఒకవేళ మరి తీయగలిగితే తీయండి, లేదంటే మాది వినండి. खोल गया, खोल लीजिए। हाँ, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सिरजनहार, यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయం. हाँ, 43 का 1 మొదటి వచనం. 43:1 యెషయా గ్రంథము 43:1. అయితే యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడునగు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగు సెలవిచ్చున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకుము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. अगला अध्याय 44 अध्याय का 1 पद। 44వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. 44:1-2. ध्यान कीजिए। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर। ఆయనను 44వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. ఆయనను నా సేవకుడు యాకోబు, నేను ఏర్పరచుకున్న ఇశ్రాయేలు, వినుము, నిన్ను సృష్టించి గర్భములో నిన్ను నిర్మించి నీకు సహాయము చేయువాడైన యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నా సేవకుడు యాకోబు, నేను ఏర్పరచుకున్న యెషురును, భయపడకుము. हमें बताया प्रभु के दासों ने, मत डर, ये शब्द या ये उल्लेख बाइबल पवित्र शास्त्र में कितनी बार आया? మనకు మరి దేవుని దాసుడు తెలియజేస్తా వచ్చినాడు, భయపడకుము అనేటువంటి యొక్క ఈ మాట బైబిల్లో ఎన్ని పర్యాయాలు వస్తుంది? 10 बार।
10 సార్లు రా, 50, 50 సార్లా, जोर से, గట్టిగా जोर से, గట్టిగా. 366 वो लीप ईयर को भी गिनती करके है. 29 फरवरी को भी गिन के है, 29 फरवरी गिन के है. 366 పర్యాయములు అనగా మరి ఫిబ్రవరిలో ఈ లిఫీ సంవత్సరం ఏదైతే వస్తుందో ఆ 29వ డేటు దాన్ని కూడా కలుపుకున్నది రాయబడింది. हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है. మనకు ఎప్పుడు కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. क्यों नहीं डरना चाहिए? ఎందుకు భయపడొద్దు మనము? कोई बता सकता है? చెప్పండి ఎవరైనా ఎందుకు భయపడొద్దు? क्यों डरना नहीं चाहिए? ఎందుకు భయపడొద్దు? परमेश्वर हमारे साथ है. దేవుడు. ఇంకెవరైనా? और कोई आंसर? ठीक है, और कुछ, और भी कुछ नया बोलो. ఇంకెవరైనా కొత్త చెప్పండి. ఇంకేదైనా? सब सेवक लोग बोला वही बोल रहा है. చెప్పింది అందరూ చెప్పారు. और कुछ सिस्टर्स कुछ नहीं बोल रहे. సహోదరులు చెప్పట్లేదు. क्यों नहीं डरना चाहिए? ఎందుకు మనం భయపడొద్దు? हेलो, लाउडली. బిగ్గరగా. ओके ओके, ఆయన సృష్టించినాడు, ఆయన చేశాడు. Why should we not be fearful? हम डरपोक क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं बनना? ఎందుకు మనము భయపడే వారంగా లేకపోతే పిరికి వారం ఎందుకు మనం పిరికి వారంగా ఉండొద్దు? పిరికి వారు ఎందుకు కాకూడదు అంటే తెలుగు వాళ్ళు పట్టుకోండి. ఎందుకు మనం పిరికొల్లాగా ఉండొద్దు? లే పిరికి వారి అడ్రస్ ఏంటిది? डरपोकों का एड्रेस कहाँ मिलेगा? పిరికి వారి యొక్క लोगों का एड्रेस कहाँ मिलेगा? अनुग्रह दान. जल्दी बोल. పిరికి వారు ఎక్కడ ఉంటారు? 21 का 8, रेवलेशन 21:8, प्रकाशित वाक्य 21 का आग और गंधक से जलते हुए झील में जाएंगे. ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయంలో రాయబడింది పిరికి వారు ఎక్కడ ఉంటారంట? అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో వాళ్ళు ఉంటారు. कितने लोग जाना चाहते हैं? మీలో ఎంతమంది అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? इंटरेस्टेड? ఎవరికైనా ఆశ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలని? गोवा जाने के लिए तो आ गए. గోవా వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చినారు. तो अग्नि कुंडम है. గోవాలో కూడా అగ్నిగుండమే ఉంది. आप लोग नीचे बैठे अच्छा है. మీరు కింద కూర్చున్నారు కాబట్టి బాగానే ఉంది. खड़े होते बोलते बोलते हम पसीना में पूरा गीला हो जाते हैं. మేము నిలబడి మరి చెప్పి మరి ఆ యొక్క చెమటతో మేము తడిసిపోతాం. आपको जाके नहा धो के कपड़ा बदल के आना पड़ता है. మేము వెళ్ళి మళ్ళా ఫ్రెష్ అప్ అయి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది. బట్టలు మార్చుకొని రావాల్సి వస్తుంది. पूरा गीला हो गया पसीना में. इतना गर्म है. ఇంత వేడిగా ఉందంటే మొత్తం తడిసిపోతాం. गोवा इतना गर्म है तो नरक कितना गर्म होगा? గోవానే ఇంత వేడిగా ఉందంటే నరకం ఇంకెంత వేడిగా ఉంటుంది? भयानक होगा वो स्थान. ఇంకెంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆ స్థలము. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहां जाएं. మనం అక్కడికి వెళ్ళాలని దేవుడు ఇష్టపడట్లేదు. उसकी कल्पना वैसी नहीं है. తన యొక్క ఉద్దేశాలు ఆ రీతిగా లేవు. कोई बता सकता है नरक किसके लिए बनाया गया? ఎవరైనా చెప్పగలరా వాస్తవానికి నరకము ఎవరి కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది? हाँ पक्का गारंटी? कहाँ लिखा है बताओ, रेफरेंस दो मुझे. 97 కీర్తన ప్రకటన ఎక్కడ ఉంది? ఆడు పోతాడు కానీ ఎవరి కొరకు సిద్ధపరచబడింది? इसके लिए तैयार किया गया है, लिखा है बाइबल में. ఎక్కడ बताइए कहाँ? भाई प्रकटन ग्रंथम नहीं है, गलत है. प्रकटन ग्रंथम गलत है. चलिए मैं हिंट देता हूं. मत्ती सुसमाचार पढ़ो मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 41వ వచనం 41 में पढ़िए. చదవండి ఎవరైనా బిగ్గరగా చదవండి. పర్వాలే. మత్తయి సువార్త 25:41. టు రీడ్ ఇన్ తెలుగు నో ప్రాబ్లం. दान पढ़ो हिंदी में अनुग्रह. और जोर से पढ़ जवान. हाँ 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 हाँ. जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है, नरक आपके लिए मेरे लिए नहीं है. ప్రియులారా నరకము నీ కోసము నా కోసము సిద్ధపరచబడింది. not for man. నరక్ మనుష్య के लिए नहीं बनाया गया. నరకం అన్నది మానవుల కోసము అది ఏర్పాటు చేయబడలేదు. नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए है. ఆ నరకము అపవాదికి వాని దూతల కోసం సిద్ధపరచబడింది. दुष्ट बैरी शत्रु शैतान की चाल है जो आदम हव्वा को बहकाया, आपको मुझको बहकाता है, पाप में गिराता है और अपने साथ नरक
ले जाना चाहता है। అపవాది ఎంతో కుయుక్తిగా కుతంత్రంగా ఆదాము అవ్వను మోసగించినాడు. వారితో పాటు మనల్ని కూడా మోసగించి ఆ నిత్య నరకాగ్నిలోనికి తనతో పాటు కూడా మనల్ని తీసుకెళ్లాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. हमारे लिए कौन सा एड्रेस है? మన కోసం మన యొక్క చిరునామా ఏంటి? हमारा एड्रेस बताइए अभी। మన చిరునామా ఏంటి చెప్పండి. हमारा एड्रेस बताइए। एड्रेस बाइबल से बताना है मेरे को, विद रेफरेंस। जॉन, बोलिए। अब जॉन दे दिया मैंने, क्या बताओ आप? जॉन मैंने बता दिया, क्या बताओ? యోహాను సువార్త నేను చెప్పినాను, क्या बताओ जल्दी। ముందు మీరు చెప్పండి. हाँ, यू शैल बी विथ मी, तुम मेरे साथ वहां रहोगे। बोला कहाँ है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 पढ़िए। हाँ యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 3వ వచనం. हाँ पढ़िए। చదవండి यस, रीड लाउडली। గట్టిగా. हाँ 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 हाँ, where I am there you shall be। मैं जहाँ, पढ़िए हिंदी में पढ़ो अनुग्रह। हाँ हाँ हाँ, कितनी सुंदर बात है। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारा एड्रेस कहाँ है? మన అడ్రస్ ఏంటి ఇప్పుడు? प्रभु यीशु मसीह के पास, पिता के घर में। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో పాటు తండ్రి యొక్క ఇంటిలో మనం ఉంటాం. संडे स्कूल का एक गाना याद है किसी को? సండే స్కూల్ పాట ఉంది, మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా? इन माई फादर्स हाउस। ఇన్ మై ఫాదర్స్ హౌస్ అనేటువంటి. किसको याद है? याद होगा? क्या कौन था? Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my अंदर संडे स्कूल अलग है, इधर अलग है, ठीक है? ये बड़ों का संडे स्कूल है ये। ఇది పెద్దవాళ్ళ సండే స్కూల్. हम ఇది बड़े बच्चे हैं, మనం పెద్ద పిల్లలము. हाँ गाइए मेरे साथ। हाँ, Come पढ़- and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house. There is joy, joy, joy. वाह, आगे। There is no more pain in my father's house, in my father's house, in my father's house. There is no more pain in my father's house. There is joy, Joy, joy. Play. Come on, come forward. Okay. हाँ? किसको पूरा गाना आता है? फर्स्ट सेकंड और तीसरा क्या है? ఎవరికి వస్తుంది మొత్తం పాట? There is no more death. There is no more death. उसके बाद हाँ? उतना ही है क्या? हम कुछ भी लगा सकते हैं उसके बाद। We can put anything. Okay. वापस गाएंगे। 1, 2, 3 stanzas. There is joy. There is no No sorrow, death, no pain, no pain, no pain, no death. चलिए। Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house. There is joy, joy, joy. No more pain in my father's house, in my father's house, in my father's house. There is no more pain in my father's house. There is joy, joy, joy. There is no more death in my father's house, in my father's house, in my father's house. There is no more death in my father's house. There is joy, joy, joy. There is joy, joy, joy. अगर उस स्वर्ग में इतना जॉय है, अगर वो ఆ పరలోక రాజ్యంలో ఇంత సంతోషం ఉంటే पृथ्वी पर भी होना चाहिए। ఈ భూలోకములో కూడా అది ఉండాలా? और कहाँ होना चाहिए? ఇంకేడ ఉండాలా? यहाँ होना चाहिए। ఇక్కడ కూడా ఉండాలా సంతోషం? जॉय, अबंडेंट जॉय, మరి भरपूर आनंद।
సమృద్ధి అయినటువంటి సంతోషం. John 15:11, यूहन्ना 15:11, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, मेरा आनंद तुम में होगा, तुम्हारा आनंद क्या होगा? पूरा होगा, भरपूर हो जाएगा. మీ యందు నా సంతోషము, ఆ సంతోషం ఏం కావాలంట? పరిపూర్ణము కావాలి. अगर आपके हृदय में भरपूर आनंद है, ఒకవేళ నీ హృదయంలో ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతోషం ఉంటే, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, నీ జీవితంలో ఎంత కఠినమైన పరిస్థితులు, ఎంత దుఃఖమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ वो కూడా आपका बाल भी नहीं बिगाड़ सकता. అవేవి కూడా నీ యొక్క వెంట్రుకలను కూడా చెడపలేవు. क्यों? ఎందుకు? हमारा आनंद इतना बड़ा है. మన యొక్క సంతోషము అంత పరిపూర్ణమైనదిగా ఉంటుంది. ऐसा अनुभव प्रभु में देता है. అలాంటి అనుభవాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. जब परमेश्वर ने मुझे इस संसार में बनाया, ఎప్పుడైతే దేవుడు నన్ను ఈ లోకంలో నిర్మించినాడో, मेरी माता का మా తల్లి గారు मेरे जन्म से पहले, या मेरे गर्भधारण से पहले ही, నా యొక్క జన్మం కంటే ముందు, లేకపోతే నేను గర్భములోనికి పుట్టకంటే ముందు मेरी माता जी का फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन हो चुका था. మరి మా యొక్క తల్లిదండ్రులు వారు మరి యొక్క కుటుంబ నియంత్రణ జరిగించాలని వారు ముందుగానే తీర్మానం माता చేసుకున్నారు. पिता के 4 बच्चे थे, एक बेटा, 2 बेटी और 1 बेटा. మరి नलगुर पिलर. నలుగురు పిల్లలు, ఒక కుమారుడు, మరి 2 కుమార్తెలు, ఇంకో కుమారుడు. दोनों ने बोला बस. వాళ్ళు అనుకున్నారుగా సంతానము చాలు అని. उस समय में 4 होता था. ఆ దినాల్లో నలుగురు ఉండేవారు, उसके बाद నలుగురిని కనేవారు. हम तो हमारे तो हो गया. ఆ తర్వాత మేమిద్దరము, మాకిద్దరు అనేటువంటి उसके సూత్రం बाद వచ్చింది. एक है तो बस है. ఇప్పుడు తర్వాత ఒక్కరుంటే చాలు అనేటువంటి పద్ధతికి వచ్చేసింది. दूसरा नहीं चाहिए किसी. ఇంకా ఇద్దరు అవసరమే ये లేదనుకుంటున్నారు. मनुष्य की अवस्था है. ఇది మానవుని యొక్క స్థితి. माँ जी का, मेरी माँ का मेरे गर्भधारण होने से पहले ही उनका ऑपरेशन हो चुका था. మా తల్లి గారి మరి నేను మరి నన్ను గర్భం దాల్చడానికంటే ముందే తనకు ఆపరేషన్ అయింది. लेकिन यशायाह कहता है, అయితే యెషయా అంటాడు, परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ के गर्भ में फिर भी बनाया. యెషయా అంటాడు, నా తల్లి గర్భములో దేవుడు నన్ను రూపిస్తా వచ్చినాడని. डॉक्टर बंद कर सकता है तो మరి వైద్యులు ఒకవేళ మరి మూసివేసినప్పటికీ కూడా परमेश्वर खोल सकता है. దేవుడు దాన్ని తెరవగలడు. परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है. దేవునికి ఏది కూడా కఠినమైన పని बाइबल లేదు. कहती है, असंभव को भी क्या करता है, वो संभव कर देता है. బైబిల్ ఏమని తెలియజేస్తుందంటే, అసాధ్యమైన వాటిని సాధ్యపరిచే దేవుడు ఆయన అని. माँ बहुत बीमार थी. మా తల్లి గారు చాలా ఎంతో మరి రోగగ్రస్తురాలై तो ఉండే. माँ को बचाने के लिए తల్లిని రక్షించడానికి मुझे 6वें महीने में ऑपरेशन करके निकाल दिया. నన్ను 6వ మాసములోనే ఆపరేషన్ చేసి తీసేసినారు. डॉक्टर बोले, पिताजी बोले मर गया तो मर जाने दो. మా తండ్రి గారు అంటా వచ్చినారు, చచ్చిపోతే చనిపోని తీయండి అని. मुझे पत्नी चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए. నాకు భార్య కావాలా, బిడ్డ కాదు అని. लेकिन माँ को नहीं चाहिए, पिता को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. నా తండ్రికి అవసరం లేదు, తల్లికి అవసరం లేదు, ఎవరికి కూడా అవసరం లేకుంటే నేను प्रभु यीशु मसीह को चाहिए. అయితే నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అవసరమై ఉన్నాను. क्योंकि ये उसकी कल्पना है. ఏంటంటే ఇది ఆయన యొక్క ఉద్దేశము. माँ बाप की कल्पना क्या थी? తల్లిదండ్రుల యొక్క ఉద్దేశం ఏముండే? और बच्चा नहीं चाहिए, और बच्चे नहीं चाहिए. ఇంకా మాకు సంతానం వద్దిగా. परमेश्वर की कल्पना क्या है? దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए, నాకు ఇంకొక సంతానం కావాలా, मुझे एक दास चाहिए, నాకు ఒక సేవకుడు కావాలా, मुझे एक वक्ता चाहिए, నాకు ఒక మరి ఉపదేశకుడు కావాలా, मुझे एक प्रचारक चाहिए, నాకు ఒక సువార్థికుడు కావాలా, मुझे चाहिए तो मेरे लिए जिएगा और मेरे लिए मरेगा. నా కోసము జీవించి నా కోసము చనిపోయే వ్యక్తి నాకు కావాలా. इसीलिए परमेश्वर ने बनाया. అందుకే దేవుడు నన్ను నిర్మించినాడు. माँ के गर्भ में बनाने वाला वही है. తల్లి గర్భములో నిర్మించేవాడు ఆయనే. कितना अद्भुत है वो. ఎంత అద్భుతం అది. ये परमेश्वर की मेरे जीवन में उसकी कल्पना मेरे जन्म के समय में थी. నా యొక్క జన్మము సందర్భంలో నా విషయంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అయి ఉండేది. मैं नहीं जानता था, నేను ఎరగకుంటేని, क्योंकि हम अन्य जाति में थे. ఎందుకంటే నేను అన్యునిగా ఉంటిని. अन्य जाति का मतलब है అన్యుడు అంటే అర్థం ఏంటి? हम मसीह से दूर थे. అంటే మేము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి దూరముగా ఉంటిమి. मेरे माता पिता केरला के रहने वाले, మా తల్లిదండ్రులు కేరళ వాస్తవ్యులు, और वहाँ के अय्यर ब्राह्मण परिवार के हैं. అక్కడ అయ్యర్ బ్రాహ్మణ్ కుటుంబానికి చెందినటువంటి तो వారు. हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे. మేము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎరగని వారము. उल्टा प्रभु यीशु मसीह से हम घृणा करते थे. మేము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని వ్యతిరేకించే వాళ్ళము, द्वेषिंचे वाला. ద్వేషించే వాళ్ళము. उनसे हम बैर करते थे, అతన్ని మేము ద్వేషించే వాళ్ళము. और उनको हम तुच्छ जानते थे, అతన్ని మేము మరి తృణీకరించే వాళ్ళం. छोटी जात का मानते थे, మేము ఈ తక్కువ కులానికి చెందిన వాడని అనుకునే వాళ్ళము. अछूत मानते थे. మరి వాళ్ళు అశుద్ధులని అనుకునే వాళ్ళం. हम बड़े बुरे इंसान थे. మేము చాలా చెడ్డవాళ్ళం. మేము कहने के लिए तो समाज में अच्छे बोलते थे, చెప్పడానికైతే సమాజంలో చాలా మంచి వాళ్ళు అనిపించేవారు. स्वभाव से बड़े बुरे थे. मैं అయితే స్వాభావికంగా చాలా చెడిపోయిన వాళ్ళం. जवान था, ఎప్పుడైతే నేను యవనస్తునిగా ఉన్నానో, बॉम्बे में था. मैं బాంబేలో ఉంచిని. बॉम्बे में पैदा हुआ, बॉम्बे में पला बड़ा. मैं మరి బాంబేలో
బాంబేలోనే నేను జన్మించినాను, బాంబేలోనే నేను పుట్టి పెరుగుతా వచ్చినాను. और अपनी जवानी में मैं शिवसेना में था। మరి ఆ యొక్క బాంబే స్థలంలో నేను నా యొక్క యవన జీవితంలో ఈ శివసేనలో నేను ఉంటా వచ్చినాను. और प्रभु यीशु मसीह के प्रचारकों को मारपीट करता था। మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎవరైతే ప్రచారం చేసి సువార్త చేసే వాళ్ళను సువార్థికులు నేను కొట్టేవాడిని. तब हमको नहीं मालूम था कि वो सुवार्तिक है, हमको तो पता ये धर्म परिवर्तन करता है, मारो इसको। మాకు అప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు సువార్థికులు అని తెలియదు, కానీ కేవలం ఒకటే తెలుసు, వీళ్ళు మత ప్రచారం చేసే వాళ్ళు, వీళ్ళను కొట్టండి అని. हमको बड़ा साहब ठाकरे जी बताते थे सारे ईसाइयों को अमेरिका भेज देना, इंग्लैंड भेज देने, इंग्लिस्तान बोलते थे, इंग्लिस्तान भेज देना है, और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना है। हिंदू देश हिंदुस्तान हिंदू लोगों का है। అప్పుడు మాకు నేర్పించే విద్య ఏంటంటే వీళ్ళు క్రైస్తవులందరినీ కూడా విదేశాలకు, అమెరికాకు పంపించాలా, మరి ముస్లింస్ అందరినీ కూడా వారి యొక్క దేశాలకు పంపించాలా, ఇది హిందూ దేశం కాబట్టి ఇక్కడ కేవలం హిందువులు మాత్రమే ఉండాలా అనేటువంటి నినాదాన్ని మాకు నేర్పించేవారు. भगवा कपड़ा पहनते थे, మేము మా యొక్క ధర్మానికి సంబంధించిన వస్త్రాలు వేసేవారు. ऑरेंज ऑरेंज नहीं मटर కాషాయ వస్త్రములు వేసుకునే వాళ్ళం మేము. बड़ा शेर होता है, शेर टाइगर, మరి टाइगर होता है। ఆ యొక్క కాషాయ వస్త్రం లేదా ఒక పెద్ద పులి యొక్క పెద్ద పులి యొక్క చిత్రం ఉండేది. उसको देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन है। ఆ చిత్రము చూస్తేనే అర్థమైపోయేది వ్యక్తి ఎవరు అని. लंबे बाल हट्टा कट्टा, మరి పొడవాటి వెంట్రుకలు, తర్వాత మంచి దృఢ సామర్థ్యము, अच्छे डील डॉल का, మంచిగా తిని తాగి మంచి మరి वर्जिश करना, व्यायाम करना, మరి చాలా వ్యాయామం చేయాలా, मारपीट करना, మరి కొట్లాడాలా, सब प्रकार के बुरे काम करना, అన్ని రకాల చెడు పనులు చేయడం. ऐसा मेरा जीवन था। ఆ రీతిగా నా జీవితం ఉండే. लेकिन परमेश्वर की कल्पना वो नहीं थी, మరి దేవుని యొక్క చిత్తము అది కాదు, वो तो मेरी कल्पना थी। అది నా ఉద్దేశమై ఉండే. परमेश्वर की कल्पना और थी, మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఇంకా వేరే ఉండే. मेरी कल्पना मुझे शैतान के अधीन रखकर मुझे नरक ले जा रही थी। నా ఉద్దేశాలు ఏవైతే ఉండేనో అది అపవాది యొక్క ఆధీనములో ఉంచి నన్ను నరకం వైపు లాక్కెళ్తా ఉన్నాయి. मैं 7वीं कक्षा से धूम्रपान करने का आदी हो गया। మరి 7వ తరగతి నుంచే నేను ఈ యొక్క పొగ త్రాగడం ఆరంభించినాను. 10वीं कक्षा से मुझे शराब की लत लग गई। మరి 10వ తరగతిలో నేను ఈ యొక్క మద్యపానానికి అలవాటు పడ్డాను. जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं ड्रग्स लेने का काम करता था। మరి ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు డ్రగ్స్ కి బానిస అయిపోతా వచ్చినాను. ड्रग्स बेचता था और ड्रग्स लेता भी था। మరి యొక్క మారక ద్రవ్యాలను నేను అమ్మేవాడిని, దాన్ని నేను పుచ్చుకునేవాడిని కూడా. इतना भयानक मेरा जीवन था। ఆ రకంగా భయంకరమైన జీవితంలో నేను జీవిస్తా सब వచ్చినాను. प्रकार की बुरी आदतें मेरे अंदर थी। అన్ని రకాల చెడు అలవాట్లు నాలో ఉంటా వచ్చినాయి. झूठ से लेकर चोरी से लेकर सब प्रकार की गंदी आदतें थी। అబద్ధాలు మొదలుకొని మరి దొంగతనం మొదలుకొని అన్ని రకాల చెడు అలవాట్లతో నింపబడ్డాయి. घृणित काम किया, మరి చాలా వికృతమైనటువంటి నీచమైన పనులు చేస్తూ వచ్చిన, किए। అన్ని రకాలైనటువంటి చెడు పనులు చేసిన. बचपन से तो बहुत पूजा पुनस्कार किया। అయితే చిన్నప్పటి నుంచే చాలా మరి పూజా పునస్కారాలు చేసేవాడిని. जवान होने के बाद नास्तिक हो गया। మరి పెరిగిన యవనస్తుడు అయిన తర్వాత నేను ఒక నాస్తికునిగా कोई మారిపోయాను. भगवान नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। మరి దేవుడు లేడు, అల్లా లేడు, భగవంతుడు లేడు, దేవుడు అనేవాడే లేడని. सब कहानियां हैं, ఇవన్నీ కల్పనా కథలు. ఇవి सब लोगों को बहकाने के लिए है। ఇవన్నీ ప్రజలను మోసగించే పద్ధతి అని. डार्विन ने जो कहा सही कहा है। మరి డార్విన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏదైతే చెప్పినాడో కరెక్ట్ చెప్పినాడు. कहते हैं एवोल्यूशन थियरी, మరి దాన్ని ఎవల్యూషన్ థియరీ అని అంటారు. और इंसान बंदर से आया है। మరి మానవుడు కోతి నుంచి జన్మించినటువంటి यही अच्छा సిద్ధాంతం है हमारे लिए, అదే మనకు బాగుంది. क्योंकि मरने के बाद कोई इंसाफ नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई दंड नहीं है। చనిపోయిన తర్వాత ఏ న్యాయం లేదు, ఏ శిక్ష లేదు, ఏమీ లేదు. शैतान का सबसे बड़ा धोखा है डार्विन थियरी। మరి అపవాది యొక్క అన్నిటికంటే చాలా మోసకరమైనటువంటి పద్ధతి ఏంటంటే ఈ డార్విన్ సిద్ధాంతం. लोगों के अंदर से पूरी तरह से परमेश्वर का वो आत्मिक भय को खत्म कर देगा। మనుషుల యొక్క హృదయములన్నిటిలో నుంచి దేవుని యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి భయాన్ని తీసివేస్తాడు. डर अलग है, भय अलग है। ఆ భయము తర్వాత हाँ, फिर की तरफ పిరికితనము రెండు వేరు వేరు. हाँ, भय है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, భయము అన్నది దేవునితో పాటు కలిసి ఉండేది. डर है पाप के साथ जुड़ा हुआ। పిరికితనం అన్నది పాపముతో కలిసి ఉండేటువంటిది. आदम ने उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय में परमेश्वर से कहा मैं डर गया, मैं भयभीत हो गया, नहीं कहा। ఆదాము మరి ఆది కాండము 3వ అధ్యాయములో అంటాడు నేను భయపడినాను, అంటే నేను పిరికివాడిని అయిపోయినాను అంటాడు. हिंदी में वो शब्द अलग है, मैं डर गया था। మరి హిందీలో మా అనువాదం ఈ రీతిగా రాయబడింది, నేను పిరికివాడిని అయిపోయినాను. तो वो
डर जो आता है पाप से आता ఈ है, పిరికితనం ఏదైతే ఉందో అది పాపము నుంచి వస్తుంది. भय परमेश्वर के पास से आता है। భయం అన్నది దేవుని వైపు నుంచి వస్తుంది. भय का अर्थ क्या है? భయం యొక్క అర్థం ఏంటి? उसकी उपासना करना, ఆయన యొక్క ఉపస్థితిలో సన్నిధిలో ఉండుట, ఆయనను ఆరాధించుట, ఆయనను ఆరాధించుట, उसको आदर देना, ఆయనను గౌరవించుట, उसका सम्मान करना, ఆయనను ఘనపరచుట, उसकी पूजा करना, ఆయనను పూజించుట, उसकी प्रशंसा करना, ఆయనను గొప్పగా చేయుట, उसकी स्तुति करना, ఆయనను స్తుతించుట, उसका जय जयकार करना, ఆయనకు జయగీతం పాడుట, जो कुछ भी है सब उसको दे देना, ఏదైతే ఉందో అన్ని ఆయనకి ఇచ్చడం. ये भय से आता है, ఇది భయం నుంచి ये పుట్టుకొచ్చేటివి, परमेश्वर की ओर से मिलता है। ఇవి దేవుని నుంచి వచ్చేటివి. तो हम तो डर से बड़े हुए थे, మనమైతే మరి పిరికితనంలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. मेरे अंदर भी एक डर आने लगा। నాలో నుంచి కూడా ఒక పిరికితనం బయటకు मेरे వచ్చింది. पिताजी का दुर्घटना हुआ, మా తండ్రి గారి జీవితంలో ఒక సంఘటన జరిగింది. दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट, ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. और उनके माथे पे चोट लग गई తన యొక్క తలకు గాయమైంది. और वो कोमा में चले गए। తాను మరి కోమా దశలోకి और వెళ్ళిపోయినాడు. अपनी कोमा की दशा में ఆ కోమా దశలో वे रात को चीखते थे, మరి రాత్రి అరిచేవాడు, आनंद मुझे बचाओ, आनंद मुझे बचाओ, ఆనందను రక్షించు, ఆనందను రక్షించు అని అరిచేవాడు. नपुंसक मुझे पकड़कर आग में डाल रहे हैं। ఆ యొక్క నపుంసకులు నన్ను తీసుకెళ్లి నరకంలో వేస్తున్నారు. मैं भी परेशान होने लगा, నేను కూడా ఆశ్చర్యపోతా వచ్చినాను. तो कोई होश नहीं है, ఆయనకైతే ఏమి స్పృహ లేదు, कुछ भी नहीं पता उनको। ఏమీ తెలియదు. डॉक्टर से पूछते थे, बोलते डॉक्टर बोलते हैं तो हेलुसिनेशन, यानी इसको मानसिक स्वप्न बोलते हैं। డాక్టర్ని అడుగుతా వచ్చినారు, వాళ్ళు చెప్తా వచ్చినారు ఈయన మానసికంగా కలలు గంటా ఉన్నాడని చెప్తా వచ్చినారు. ये किसी भी दिन खत्म हो जाएंगे, ये धीरे नहीं- धीरे धीरे मर जाएगा। ఈయన మెల్లమెల్లగా ఎప్పుడో ఒక రోజు చనిపోతాడు తప్పకుండా అన్నాడు. हमारी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, మా యొక్క పరిస్థితి చాలా దయానీయం అయిపోయింది. मैं भी बहुत डरने लगा था, నేను కూడా చాలా భయపడతా मैं भी వచ్చినాను. मर जाऊंगा, నేను కూడా చనిపోతాను, मुझे भी नरक में डाल देंगे। నన్ను కూడా నరకంలో వేస్తారు. जब नास्तिक था, ఎప్పుడైతే నేను నాస్తికునిగా ఉంచునో डर नहीं होता था। అప్పుడు నాకు పిరికితనం ఉండేది కాదు. पिताजी जब मरने पर थे, ఎప్పుడైతే మా తండ్రి గారు మరణావస్థలో मेरे ఉన్నారో अंदर डर आया, నాలో కూడా పిరికితనం मैं వచ్చేసింది. नरक जाऊंगा, నేను నరకానికి मुझे వెళ్తాను, नरक नहीं जाना है। నాకు నరకానికి వెళ్ళడం ఇష్టం नरक లేదు. से बचाने वाला कोई चाहिए। ఎవరైనా నన్ను నరకం నుంచి తప్పించేవారు కావాలా? हमारे पास बहुत सारे देवी देवता हैं, నా దగ్గర అయితే చాలా మంది దేవతలు ఉన్నారు. हम किसी देवी देवता की उल्हाना नहीं करते, మేము మరి ఏ దేవుని మేము దూషించము గాని है बस देवी देवताएं हैं। ఉన్నారు వాళ్ళు. क्यों है, कैसे है, कौन है, ये सब उनके ऊपर छोड़ दो। ఎవరు ఏంటి అనేది వాళ్ళకు వదిలిపెడతాం तो మనం. मैं अपने ग्रंथों में खोज रहा था, నేను నా యొక్క గ్రంథాల్లో వెతుకుతా ఉన్నాను. हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, पंडित हैं, हमारे घर में सारे ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ हैं। మరి మేము బ్రాహ్మణులు పూజారులం కాబట్టి మా యొక్క ఇంట్లో మా గ్రంథాలు ఉండేటివి. वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, ये हमारे ग्रंथ थे। మరి వేదాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, మహాభారతం ఇవన్నీ కూడా మా గ్రంథాలుగా ఉండేటివి. मैं 3 दिन उपवास में बैठकर उपनिषद पढ़ रहा था। మరి 3 దినాలు నేను ఉపవాసం ఉండి ఈ ఉపనిషత్తు నేను చదువుతా వచ్చినాను. तब मैं 63वां उपनिषद चांदन्यम पढ़ रहा था, चांदन्यम उपनिषद का 63वां अध्याय पढ़ रहा था। चांदन्यम, చాందన్యం అనేటువంటి ఆ యొక్క భాగములో నేను 53 63rd चैप्टर, 63 అధ్యాయాన్ని నేను చదువుతా ఉన్నాను. वहां पर श्लोक लिखा है, అక్కడ ఒక ఈ శ్లోకం రాయబడింది. असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। అసతోమ సద్గమయ, మరి సమతోమ జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మ అమృతాంగమయ అనేటువంటి ఒక శ్లోకము అక్కడ రాయబడింది. एक विवरण दिया गया हमको, जैसे बाइबल में आपको कमेंट्री वाला बाइबल मिलता है, हमारे पास कमेंट्री वाला उपनिषद होता है। మరి బైబిల్లో ఏ రీతి అయితే కామెంటరీ బైబిల్ ఉంటుందో కింద దాని గురించి వివరణ ఇవ్వబడుతుంది, అట్లాగే ఈ యొక్క కామెంటరీ ఉపనిషత్తు కూడా ఉంటుంది, దానికి కింద ఆ యొక్క వివరణ ఇవ్వబడుతుంది. लिखा गया है, అక్కడ ఈ రీతిగా రాయబడింది. ऊपर दिया श्लोक एक प्रार्थना भविष्यवाणी है, పైన రాయబడినటువంటి ఆ యొక్క మరి ఉపనిషత్తు ఏదైతుందో అది ప్రార్థనా పూర్వకమైనటువంటి భవిష్యవాణి మరి ప్రవచనము. उसको पूरा करने के लिए एक व्यक्ति आएगा, దాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఒక వ్యక్తి రానయ్యున్నాడు. उसका नाम दिया है वहां पर सनत कुमारा। ఆయనకు ఈ పేరు ఇవ్వబడతా వచ్చింది సనత్ కుమార్ అని. कुमारा అని संस्कृत है वो, అది సంస్కృతము. सनत का मतलब है सनातन का, మరి సనత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సనాతనము. कुमारा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र या ईश्वर पुत्र। కుమార అనే దానికి దేవుని కుమారుడు అని. इसको पढ़ा मैंने, దాన్ని నేను చదివాను. फिर मैं सोचा इसका पता लगाएंगे कौन है।
అప్పుడు నేను ఈయన ఎవరు అని ఎరగాల. किसी के पास उसका पता नहीं है, ఎవరి దగ్గర కూడా నాకు జవాబు దొరకలేదు. क्योंकि सनत कुमार का मतलब क्या है? सनातन का परमेश्वर का पुत्र है। మరి సనత్ కుమార్ అంటే సనాతనమైనటువంటి దేవుని యొక్క కుమారుడు ఆయన. ये बाइबल बताती है, ఈ బైబిల్ చెప్తా ఉంది उसी के बारे में, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని గురించి. वो इटर्नल सन ऑफ गॉड है, ఆయన అనంత నిత్యుడగు దేవుడై ఉంటున్నాడు. सनातन का परमेश्वर का पुत्र है। ఆయన నిత్యుడగు తండ్రి యొక్క కుమారుడై ఉంటున్నాడు. నేను ఎరగనప్పుడు मैं तो अपने ग्रंथों में ढूंढ रहा था, నేనైతే నా గ్రంథాలలోనే मुझे कोई వెతుకుతున్నాను. बताने वाला नहीं था, నాకెవరు తెలియసేవారు కూడా లేదు. ऐसी मेरी अवस्था थी। అలాంటి దశలో నేను 1992 साल 1992 1992 1992 సంవత్సరంలో मार्च का महीना 15 तारीख, మార్చి నెల అది 15వ తారీఖు. आधी रात को शराब के नशे में मैं अस्पताल में गया, जहाँ मेरे पिताजी आईसीयू में थे। మరి మధ్యరాత్రి ఆ మత్తుతో నేను మరి మా తండ్రి గారు ఎక్కడైతే హాస్పిటల్లో ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళాను. शराबी था मैं पक्का, అప్పుడు నేను చాలా తాగుబోతుగా सुबह ఉంటుంది. से उठ के शराबी पीता था, बस ఉదయం నుంచి తాగుబోతుగానే ఉంటుంది. पागल हो गया था। మరి నేను పిచ్చోడిని అయిపోయినాను. अब परिस्थिति बोलो या मेरे नरक का यात्रा था, बस అది నా యొక్క పరిస్థితి అప్పుడు ఎట్లుందంటే ఇక నేను నరకానికి వెళ్ళాలా అప్పుడు అంతే. ఇక ऐसी अवस्था थी, इतना डर रहा था। ఆ రకంగా ఆ పిరికితనంలో నేను జీవిస్తా जब ఉన్నా. आईसीयू के अंदर गया, అప్పుడు నేను ఐసీయూ లోపలికి मुझे डर వెళ్ళాను. लग रहा था कहीं पिताजी फिर चिल्लाएंगे तो నేను లోపడుకోగానే ఎక్కడ మా నాన్నగారు అరుస్తారు అని భయపడినాను. मुझे बचाओ, मुझे नपुंसक नरक में डाल रहे हैं। నన్ను తప్పించు నపుంసకులు నన్ను నరకంలో వేస్తున్నారని ఎక్కడ అరుస్తాడని భయపడినాను. पिताजी तो कोमा में थे, उसी हालत में थे। మా తండ్రి గారు అయితే అదే స్పృహ కోల్పోయిన దశలో కోమాలోనే ఉన్నారు. उनकी दवा की मेज पे एक कागज रखा था, తన యొక్క ఆ మందుల దగ్గర ఒక చిట్టి ఉండే అక్కడ. मैंने सोचा कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा या कोई रिपोर्ट होगा। నేను అనుకున్నాను డాక్టర్ రాసిన ఆ మందుల యొక్క చిట్టినేమో అనుకున్నాను, ఏదైనా యొక్క రిపోర్ట్ అనుకున్నాను. उठा के देखा मैंने, దాన్ని తీసి నేను చూసినాను. सबसे पहले जीसस क्राइस्ट बोल के लिखा था इंग्लिश में। అక్కడ మరి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారని రాయబడింది. गुस्सा आ गया पागलों की तरह, నాకు పిచ్చోళ్ళలాగా కోపం వచ్చేసింది. ये कौन लेके आया यहाँ पर? అరే ఇక్కడికి ఎవరు తెచ్చినారు దీన్ని? कागज को ऐसा मरोड़ के वहीं फेंक के बाहर पड़ा गया। దాన్ని అట్లా పూర్తిగా నలిచేసి అక్కడే పడేసి బయటికి వెళ్ళిపోయినారు. बाहर जाके बहुत सिगरेट पिया, బయటికి వెళ్ళి బాగా సిగరెట్ తాగాను. स्मोकर बोलते हैं ना, लगातार पीते रहता था। అంటే తాగుతూనే ఉంటారు అనమాట. అలాంటి అలవాటు లేకుండే చైన్ స్మోకర్ అని, గొలుసు పొగ తాగడం అని. ऐसा आदमी था। అలాంటి వ్యక్తిని నేను. 1.5 घंटे के बाद ఒక గంటన్నర తర్వాత नशा उतर गया, నా యొక్క మరి तो दिखी మత్తు దిగిపోయింది. अंदर गया अस्पताल, లోపలికి వెళ్ళినాను, ICU में। ఐసీయూకి వెళ్ళాను. पिताजी की हालत वैसी है, మా తండ్రి గారి యొక్క పరిస్థితి అదే రీతిగా ఉంది. मेरा फेंका हुआ कागज नीचे गिरा था, నేను పడేసిన కాగితం అక్కడ పడి ఉంది. मुझे बुरा लगा। నాకు కొంచెము బాగా అనిపించలేదు అది. आईसीयू है, అరే ఇది ఐసీయూ, ఇది अस्पताल है, ఇది హాస్పిటల్, ఇది कचरा नहीं फेंकना चाहिए। అరే ఇది అక్కడ కింద పడద్దు, అది చెత్త పడేదిడా, कचरा मैं बाहर फेंक दूंगा। ఇది ఈ చెత్త నేను బయట పడేయాలా. जिस कचरा को मैं बाहर फेंकने के लिए उठा, ఏ కాగితం ఏ చెత్తనైతే నేను బయట పడేయడానికి తీసినాను, उस कचरा ने मुझे स्वर्ग पहुंचाया। అదే ఆ చెత్త నన్ను పరలోక రాజ్యానికి చేర్చింది. उसको उठाया मैंने, దాన్ని నేను ఇట్లా తీసినాను, बाहर फेंकने जा रहा था, బయట పడేయడానికి వెళ్తున్నాను. मन में विचार आया, మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది, पढ़ने में क्या बुरा है, అరే చదువుట్లో తప్పేముంది, पढ़ने में क्या बुरा है, చదివితే ఏం తప్పు पढ़ ఉంది, के तो देख लो। అరే చదివి అయితే చూడు. मैंने पढ़ा, నేను చదివినాను, कुछ भी समझ में नहीं आया, ఏం అర్థం కాల, सब गलत समझ लिया, అంతా నేను దానికి వ్యతిరేకంగానే అర్థం చేసుకున్నాను, समझा। దాన్ని వ్యతిరేకంగానే అర్థం చేసుకున్నాను. लास्ट में एक लाइन लिखा था, చివరికి ఒక మాట రాయబడింది అడ్రస్ దగ్గర, if you believe in the Lord Jesus Christ, he shall save you from hell. ఒకవేళ నువ్వు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు నరకము నుంచి తప్పించబడతావని. मेरे ऐसा किसी ने जोर से मार दिया मुझे, మరి ఎవరో నన్ను గట్టిగా ఇట్లా కొట్టినట్లు అనిపించింది. अंदर ऐसा मारा जैसा लगा। మరి నా యొక్క లోపట ఎవరో నన్ను బాగా బిగ్గరగా కొట్టినట్లు అనిపించింది. ये तुम्हें नरक से बचा सकता है, ఇది నిన్ను నరకం నుంచి कोई తప్పించలేదు, और नहीं बचा सकता। ఇంకెవరు తప్పించలేరు. मैं कहाँ जाऊँ इसके बारे में पूछने के लिए? ఇప్పుడు నేను దీన్ని అడగడానికి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? हम तो ब्राह्मण हैं, हम थोड़ा ना चर्च जाएंगे। అరే మేమైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తామా, మేము బ్రాహ్మణులము. हम तो शिवसेना वाले, हम क्यों जाएंगे ईसाई लोगों के అరే पास? మేమైతే మేము శివసేన వాళ్ళ మీ క్రైస్తవుల దగ్గర మేమైతే हमारे వెళ్తాము. तो कट्टर दुश्मनी है उनसे, వాళ్ళతో మాకైతే భయంకరమైన శత్రుత్వం. दिखे तो मारते थे, కనబడితే కొట్టేవాళ్ళ. ऐसे कितने बाइबल फाड़ फाड़ के नाली गटर में फेंक दिया था। ఎన్నో బైబుల్ చింపి 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 ఆ యొక్క మురికి కాలంలో వేసేసినాం. एक बार प्रचारक को मार के नाली में फेंक दिया था मैंने, ఒకసారి అయితే సువార్తికుడిని కొట్టి ఆ యొక్క మురికి కాలంలో పడేసిన. इतना दुष्ट आदमी था। అంత భయంకరమైన मैं వ్యక్తి. कहाँ जाऊंगा यीशु मसीह के पूछे? ఇప్పుడు నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి అక్కడికి? पढ़ा फिर भूल गया, నేను చదివి మర్చిపోయినాను. मेरी बुरी आदत है। నాది చాలా చెడ్డ అలవాటు. 15 दिन बीत गया, 15 రోజులు అయిపోయింది. मार्च 1 तारीख మార్చి మొదటి దినాన मैं शाम को अस्पताल के लिए निकला था, నేను తిరిగి ఆ హాస్పిటల్ కోసమే बस బయలుదేరాను. में जा रहा था, బస్ లో వెళ్తున్నాను. चेंबूर के पास, చెంబూర్ అనేటువంటి స్థలం దగ్గర बहुत
बड़ा बैनर देखा, పెద్ద బ్యానర్ నేను చూసినాను. जीवन जल गॉस्पेल मीटिंग्स, జీవ జలముల waters, జీవ జలముల ఆ యొక్క స్వార్థ కుడికాని. आओ यीशु मसीह को ग्रहण करो, రండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని స్వీకరించండి, రక్షణ పొందండి, पाओ, మరి విమోచన పొందండి, जीवन पाओ, నిత్య జీవాన్ని పొందండి. और वचन लिखा था ये कि क्या बोलता है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ आओ करके. ఆ ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నా యొద్దకు రండి అని రాయబడింది. मुझे ऐसा लगा जाना चाहिए, నాకు ఇలా అనిపించింది వెళ్ళాలా. मैं कहा, नहीं मुझे क्या जरूरत नहीं है. మళ్ళీ అనుకున్నాను అరే నాకు అవసరం లేదు ఇది. चला गया, మరలా నేను ముందుకెళ్ళాను, दोस्तों के साथ गया, నా స్నేహితులతో పాటు వెళ్ళిపోయినాను. सिनेमा देखा, दारू पिया, रात को अस्पताल चला गया. ఆ సినిమా చూసినాను, మద్యపానం తాగినాను, తిరిగి నేను హాస్పిటల్కి अगले వెళ్ళాను. दिन రెండో దినాన 2 अप्रैल 1992 को 1992 మరి ఏప్రిల్ 2వ తారీఖున इसी रास्ते से मुझे जाना था. అదే మార్గము తిరిగి నేను వెళ్ళాలా. मेरे साथ मेरा कोई मित्र नहीं है. నాతో పాటు ఎవరు స్నేహితులు లేరు. जैसे ही चेंबूर आया, एट्ला- चेंबूर का बस स्टॉप आया, చెంబూరు ఆ యొక్క బస్ స్టాప్ రాగానే किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, ఎవరో నా చేయి పట్టుకున్నారు. कोई नहीं मेरे साथ, ఎవరు లేరు నా దగ్గర, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ा కానీ ఎవరో ఒకరు నా చేయి और పట్టుకున్నారు. मुझे बस से उतारा నన్ను బస్ లో నుంచి కిందకి और దింపేస్తున్నారు. मेरा हाथ पकड़ के मुझे डॉन बॉस्को स्कूल के मैदान में ले गया. అప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తి నన్ను చెయ్యి పట్టుకొని డాన్ బాస్కో స్కూల్ యొక్క మైదాన ప్రాంగణంలో बहुत बड़ा తీసుకెళ్ళారు. मैदान, చాలా పెద్ద ప్రాంగణం అది. कम से कम 10-15 हजार लोग बैठे वहाँ. సుమారుగా 10-15 వేల మంది అక్కడ కూర్చోవచ్చు. बहुत बड़ी सभा चल रही है, చాలా పెద్ద మీటింగ్ జరుగుతా ఉంది जीवन అక్కడ. जल की सभा. ఆ యొక్క జీవ జలములను గురించి मैंने सोचा, నేను అనుకున్నాను कोई पुतला होगा यीशु मसीह का, ఏదైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క విగ్రహం అక్కడ ఉండొచ్చు. वहाँ मोमबत्ती जलाएंगे, అక్కడ ఒక అగరబత్తిని పెట్టి ऐसा 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 करेंगे, भाग जाएंगे. ఇట్లా 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 మొక్కేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను. वहाँ कोई पुतला नहीं है. అరే అక్కడైతే విగ్రహం లేదు. मैं पीछे जाके बैठ गया, నేను వెనకాల వెళ్ళి కూర్చున్నాను. अंधेरे में, झाड़ियों में, ఆ చీకటిలో ఆ యొక్క మరి చెట్ల చందులో किसी को दिखना नहीं चाहिए. ఎవరు కూడా కనబడద్దు నేను. क्यों? ఎందుకు? अगर देख लिया तो मार खाएगा, ఒకవేళ చూసిందాన్ని అనుకుంటే నాకు దెబ్బలు పడతాయి. क्योंकि मैंने उनको मारा था. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని కొట్టాను కాబట్టి. अभी मैं अकेला हूँ, ఇప్పుడు నేను ఒక్కడిని वो ఉన్నాను, 10,000 हैं. వాళ్ళు 10,000 మంది ఉన్నారు. इतना मारेंगे एक हड्डी नहीं मिलेगा. వాళ్ళు కొట్టినారంటే ఒక ఎముక కూడా మిగలదు बॉम्बे నాకు. में एक कहावत है, బాంబేలో ఒక సామెత ఉంది, पॉकेट मार चोर अगर कोई रेलवे स्टेशन में पकड़ा जाता है, ఒకవేళ ఈ యొక్క మరి జేబులు కత్తిరించే వాళ్ళు, చిన్న దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళు ఒకరైనా పొరపాటున ఎవరైనా పట్టుబడ్డారు అనుకోండి, उसको पुलिस के पास नहीं ले जाते हैं. వాళ్ళను పోలీస్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు. क्या बोलते हैं श्यामी, याद है? पब्लिक धुलाई, उसको बोलते हैं पब्लिक धुलाई. అంటే అతన్ని ఆ పబ్లికే అతన్ని ఉతికి ఆరేస్తుంది जितना అనమాట. मारेंगे वही मर जाएगा, ఎంత ఉతికి ఆరేస్తారంటే అక్కడే వాడు मर చచ్చిపోతాడు, जाएगा. చనిపోతాడు कोई అక్కడ. केस नहीं होगा वहाँ पे. ఇక అక్కడ ఎలాంటి क्यों? కేసు జరగదు అనమాట. ఎందుకు? पब्लिक ने मारा, किसने मारा कौन जानता है. అరే పబ్లిక్ కొట్టింది, అతను ఎవడు కొట్టినాడు ఎవరు కొట్టాడు ఎవరు తెలుసు. उसको बोलते हैं पब्लिक. मैं डर गया मेरी पब्लिक धुलाई हो जाएगी. అది అంటారు దాని, అంటే ప్రజలే తను ఉతికి ఆరేయడం అంటారు. मैं छुप के बैठा था, నేను దాక్కొని కూర్చున్నాను. वहाँ पीछे बहुत बड़ा वचन लिखा था, వెనకాల చాలా పెద్ద వాక్యం इससे రాయబడింది. बड़ा. దీనికంటే ये तो పెద్ద, फिर भी छोटा है. ఇది చాలా చిన్నది. ఇంకా स्टेज जितना बड़ा है ना उतना बड़ा वचन लिखा था. స్టేజ్ ఎంత పెద్దగా ఉందో అంత పెద్దగా వాక్యం రాయబడింది. Today you hear the voice of God, harden not your hearts. आज यदि तू परमेश्वर की वाणी को सुने तो अपने हृदय को कठोर नहीं करना. ఈ దినాన గనక నువ్వు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నట్లయితే నీ హృదయం నువ్వు కఠినం చేసుకోవద్దు అని. वो इब्रानी का रेफरेंस था. అది ఈ హెబ్రీయులకు రాసిన मुझे పత్రికలో बाइबल का कुछ नहीं पता था. నాకు బైబిల్ ఏం తెలియదు. मैं दूर से उस वचन को पढ़ रहा था. నేను దూరంలో కూర్చున్న వాక్యం చదువుతా वो ఉన్నాను. लोग कुछ गाना गा रहे थे, गिटार वगैरह बजा रहे थे, मुझे पसंद नहीं था, मैंने सुना नहीं. వాళ్ళు ఏదో ఒక పాట పాడుతా ఉన్నారు, గిటార్ వాయిస్తుంది, నాకు ఏం ఇష్టం లేకుండే. मुझे वो म्यूजिक भी पसंद नहीं था. ఆ మ్యూజిక్ కూడా నాకు ఇష్టం లేకుండే. वो वचन को पढ़ रहा था मैं. ఆ వాక్యాన్ని నేను చదువుతా ఉన్నాను. एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, ఒక పర్యాయం, 2 పర్యాయాలు, 3 పర్యాయాలు చదివాను. 100 बार पढ़ा. ఒక 100 సార్లు చదివి ఉంటాను. मेरे अंदर कपकपी आने लगी. నా లోపట ఒక రకమైనటువంటి వణుకు పుట్టుకొచ్చింది. ये क्रिश्चियन लोगों का भगवान बोलता है, అరే ఈ క్రైస్తవుల యొక్క దేవుడు మాట్లాడతాడా? हमारे इतने सारे देवी देवता कोई नहीं बोलता. అరే మాకెంతమంది దేవుళ్ళు దేవతలు ఎవరు కూడా మాట్లాడరు మాతో. बचपन से पूजा पाठ हैं. నేను చిన్ననాటి నుంచి మంత్రాలు చదివాను. हर साल तिरुपति को जाते थे, मुंडी गंजा करके आते थे, मुंडन करके आते थे. మరి ప్రతి సంవత్సరం ఆ తిరుపతి వెళ్ళి మరి తలనీలాలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళము. तेलुगु में बोलते हैं गुंडु मारिंది గాని గుణం మారలేదంట. हिंदी वाले तो गंजा बदला लेकिन गुण नहीं बदला. ఆ గుండు మారింది గాని గుణం మారలేదంట. ऐसा जीवन था. అలాంటి జీవితం. अयप्पा को जाता था, అయ్యప్ప దగ్గర అక్కడ కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం. साई बाबा को जाता था, షిరిడీకి కూడా వెళ్ళేవాడిని. क्या करता था, ఏదేదో చేసేవాడిని. लेकिन मेरे कोई देवी देवता कभी मुझसे बात नहीं అయితే किए. ఎవ్వరు కూడా నేను పూజిస్తూ వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు. क्रिश्चियन वाला गॉड थोड़ा बड़ा गॉड होगा. అంటే నేను అనుకున్నాను ఈ క్రైస్తవుల దేవుడు కొంచెం పెద్ద దేవుడై ఉంటాడు. हमारे वाले से शायद बड़ा वाला होगा. అయితే మా దేవుళ్ళ కంటే ఈయన కొంచెం పెద్దోడై ఉంటాడు. बोल सकता है
शायद ये बोल सकता है అందుకే ఆయన మాట్లాడతాడేమో मेरे बारे में क्या बोलेगा। ఇప్పుడు నా గురించి అని ఏం చెప్తాడు। हमेशा हमारा क्या रहता है, ప్రతిసారి మనకేముంటుందంటే कभी भी ये देवी देवताओं का चक्कर रहता है तो మరి ఎప్పుడైతే దేవుని దేవత గురించి మాట్లాడతామో मुझे क्या मिलेगा, నాకేం దొరుకుతది, किसी भी मंदिर में जाते तो मुझे क्या मिलेगा, ఏ గుడికైనా వెళ్తే ఏం దొరుకుతుంది, నాకేం దొరుకుతుంది। मेरा बताओ मेरा बताओ मेरा बताओ बोलते थे। ఆ చెయ్యి చూపించి జాతకం చూపించి నా జాతకం చెప్పు నా జాతకం చెప్పంటాం, अपना भविष्य जानने के लिए। అంటే మనకి భవిష్యత్తు నా జాతకం ఎరగడానికి। यीशु मसीह मेरा भविष्य क्या बताएगा। ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు నా జాతకం ఏం చెప్తాడు। मैं तो बहुत बुरा किया, నేనైతే చాలా చెడు చేసినాను, प्रभु यीशु मसीह को बहुत गंदा गंदा गाली दिया था, నేనైతే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిని చాలా చెడుగా ఆయన గురించి మాట్లాడాను, बाइबल पूरा फाड़ा था, ఆయన బైబిల్ మొత్తం నేను చింపేసినాను, प्रचारक लोगों को बहुत मारा था, ఆయన సువార్థికులను నేను చాలా కొట్టాను, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ఇప్పుడు ఈయన నన్ను వదిలిపెట్టాడు, ఈయన मेरा भगवान भी मुझे नरक में डालेगा, నా దేవుడేమో నన్ను నరకానికి పంపిస్తున్నాడు, क्रिश्चियन का भगवान भी मुझे नरक में डालेगा। ఈ క్రైస్తవుల దేవుడు కూడా నన్ను నరకానికి లేస్తాడు। मैं डरने लगा। అప్పుడు నేను భయపడతా వచ్చిన, प्रचारक आया, అక్కడ సువార్థికుడు వచ్చినాడు, हाथ में बाइबल लेके మా చేతిలో బైబిల్ తీసుకొని, బోధకుడు బైబిల్ తీసుకొని प्रचार करने से पहले ఆయన సందేశాన్ని చెప్పడానికంటే ముందు 3 शब्द बोला, 3 మాటలు చెప్పినాడు। God loves you, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు। मैं डर गया, నేను భయపడిపోయినాను, मुझे कैसे प्रेम करेगा, అరే నన్ను ఇట్లా ప్రేమిస్తాడు, मैं तो इससे प्रेम किया ही नहीं। అరే నేనైతే అతన్ని ప్రేమించలేదు। हम तो इतना जानते हैं, మనకైతే ఇంతగానే తెలుసు, जिनसे हम प्रेम करेंगे वो हमसे प्रेम करेगा, ఎవరినైతే మనం ప్రేమిస్తామో వాళ్ళు మనతో ప్రేమిస్తారు, जिसको हम गाली देंगे हमको क्या देगा, गाली देगा, ఎవరినైతే మనం తిడతామో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా మనల్ని తిడతారు, जिसको हम मारेंगे वो हमको मारेगा। మనల్ని ఎవరైతే కొడతామో వాళ్ళు మనల్ని కొడతారు। तो मैं सोचा ईंट का जवाब पत्थर होता है, ईंट का जवाब पत्थर। మరి ఇటుకతో కొడితే రాయితో సమాధానం వస్తుందని తెలుసు। मुझे मारने के बदले कहता है मुझसे प्रेम करता है। అరే ఈయన నన్ను కొట్టడానికి బదులుగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు యోహాను 3:16 से लेकर యోహాను సువార్త 3:16 ఆధారం చేసుకొని 40 मिनट तक उसे सुसमाचार बताया, 40 నిమిషాలు ఆయన సువార్తను ప్రకటించినాడు। और एक एक वचन मेरे हृदय में छू गया। ఒక్కొక్క మాట నా హృదయాన్ని తాకుతా వచ్చింది। कह रहा था ఆయన అంటా వచ్చినాడు, कोई भी क्यों ना हो, నువ్వు ఎవరైనా పర్లేదు, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు। इतना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता నువ్వు है। ఎంత ఘోరమైన పాపివైనా సరే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు। इधर भी छुप के बैठा, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता నువ్వు है। ఎక్కడైనా దాక్కోనుండు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అంటాడు। इधर उधर देख रहा था, मेरे जैसा कोई और है क्या छुपा हुआ? నేను అక్కడిక్కడ చూస్తా ఉన్నాను, నాలాగా ఇంకెవరైనా దాక్కున్నారా, मैं अकेला छुप के बैठा था, నేను ఒక్కనే దాక్కొని కూర్చున్నాను। प्रभु मुझसे बात कर रहा था, దేవుడు నాతో మాట్లాడు, तब मैंने समझा అప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నాను, ये यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है, ఈ యేసు ప్రభు వారు నాతో మాట్లాడు, मेरे हृदय से बात कर रहा है। నా హృదయంతో मैं మాట్లాడుతున్నాడు। पापी हूँ, నేను పాపిని, मैंने पाप किया है, నేను పాపం చేసినాను, जन्म से पापी हूँ, జన్మంతో నేను कर्म పాపిని, से पापी हूँ, నా క్రియల ద్వారా और పాపిని। यीशु मसीह का विरोध करके बड़ा पाप किया मैंने। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని వ్యతిరేకించి నేను ఇంకా పెద్ద పాపం आखिर చేశాను। उसने कहा చివరికి అన్నాడు, पापों को मान लो, పాపములు ఒప్పుకో, वो क्षमा कर देगा। ఆయన క్షమిస్తాడు। ये बड़ा अद्भुत है। అరే ఇది చాలా ఆశ్చర్యం, ఇది हमारे पास क्षमा मिलना है तो कितना तपस्या करना पड़ता है। మా దగ్గర అయితే క్షమాపణ దొరకాలంటే మేము ఎన్ని మరి జపాలు చేయాలి, हम साल में एक बार మేము సంవత్సరానికి ఒకసారి अपना जने बदलते हैं। మా యొక్క జంజరాన్ని మారుస్తాం। जब जने बदलते हैं ఆ జంజరాన్ని మార్చేటప్పుడు साल भर के पाप का प्रायश्चित करते हैं। అంటే ఆ జంజం మార్చేటప్పుడు మా యొక్క సంవత్సరం యొక్క పాపములు అన్ని కూడా మానిపోతాయి అన్నమాట। 10,008 बार गायत्री का मंत्र जपना पड़ता है उसके लिए। మరి 10,008 పర్యాయాలు ఆ యొక్క గాయత్రి మంత్రము చదవాల్సి ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో। ये पूरा 10,008 बार करना पड़ता है। 10,008 పర్యాయాలు ఆ యొక్క గాయత్రి మంత్రం చదవాల్సి ఉంటుండే, तो भी हमको क्षमा नहीं मिलता। అయినా గానీ మాకు క్షమాపణ ये దొరకలేదు। बोलता है मान लो तो क्षमा कर देगा। అరే ఈయన అంటున్నాడు ఒప్పుకుంటే క్షమించబడతాయని। मैंने बोला यीशु मसीह मैं नहीं जानता आप कौन है। అప్పుడు నేను అంటా వచ్చినాను, యేసు ప్రభువా మీరెవరో నాకు తెలియదు। अगर मानने से क्षमा हो जाता है, ఒకవేళ నిజంగా ఒప్పుకుంటే मैं క్షమాపణ దొరుకుతుందంటే सारे पाप मान लेता हूँ। నేను నా అన్ని పాపాలు मैं ఒప్పుకుంటున్నాను, सारे पाप मान लिया। నా అన్ని పాపాలు ये भी ఒప్పుకున్నాను, पाप मैंने किया, ये भी पाप मैंने किया है। ఈ పాపం నేను చేసినాను, ఈ పాపం నేను చేసినాను। यीशु मसीह ने सारे पाप क्षमा कर दिए। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నా పాపములన్నిటిని मेरा క్షమించినాడు। हृदय शांति और आनंद से भर गया। నా హృదయము ఆనందముతో సంతోషముతో నింపబడింది। को बोलो अपने दिल में आने को। ఆయన అన్నాడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని నీ హృదయంలో घुटना टेक को बोला। మొదటిగా చెప్పినాడు మోకరించు। घुटना टेक को, मैं मिट्टी में घुटना टेक दिया। ఆ మట్టిలోనే నేను మోకరించాను, रोने लगा मैं। ఏడవడం ఆరంభించినాను। शराब की बोतल फेंक दिया, మరి सारा बोतल, సారాయి బాటలు పక్కన పడేశాను, सिगरेट फेंक दिया, गुटखा फेंक दिया। సిగరెట్ గుట్కాలన్నీ కూడా పడేశాను।
हथियार फेंक दिए, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలు కూడా పడేస్తున్నాను, నా జంజరాన్ని కూడా తీసేస్తున్నాను, फेंक दिया, నా దగ్గర ఉన్న రుద్రాక్షను కూడా పడేశాను, कमर में काला धागा बांधते उसको भी तोड़ के फेंक दिया, నా నడుముకున్నటువంటి యొక్క మొలతాడు కూడా తీసి పడేశాను, फेंक दिया, అన్నిటినీ कड़ा తుంచేసినాను. था, बहुत मोटा वाला कड़ा था, सब फेंक दिया, మరి ఆ చేయికి కడియం ఉండే చాలా లావుది, అది కూడా मेरे తీసేసినాను. चारों तरफ कचरा ज्यादा था, मैं बैठा जाता, నా నాలుగు వైపులా చెత్త ఎక్కుండే, इतना कचरा मेरे पास था, అంత చెత్త నా దగ్గర ఉండే. सब गंदगी फेंक दिया। ఆ చెడంతటిని కూడా పడేశాను. उसने नहीं बोला, ఆయన చెప్పలేదు, मैंने फेंक दिया, నేనే नहीं పడేశాను. चाहिए मुझे सब, ఇదంతా నాకు అవసరం లేదని. ఎందుకు? मुझे यीशु मसीह मिल गया, నాకు యేసు ప్రభువారు मुझे దొరికినాడు, यीशु मसीह मिल गया, నాకు యేసు ప్రభువారు దొరికినాడు, मुझे उद्धार करता मिल गया, నాకు రక్షకుడు मुझे దొరికినాడు, नरक से बचाने वाला मिल गया, నరకము నుంచి తప్పించే ఆయన నాకు मुझे దొరికినాడు, बनाने वाला सृजने वाला परमेश्वर मुझे मिल गया, నన్ను సృష్టించి రూపించినటువంటి దేవుడు నాకు దొరికినాడు. उसने मुझे रचा है, ఎవరైతే నన్ను నిర్మించినాడు, उसने मेरा सृजनहार है, ఎవరైతే నా సృష్టికర్తను, उसने मुझे छुड़ा लिया, ఆయన నన్ను విడిపించినాడు. उसने मुझे उद्धार दिया। एशिया 43 का 1 के अनुसार ఆయన యెషయా గ్రంథం 43 మొదటి వచనం ప్రకారం నాకు రక్షణ ఇచ్చినాడు, नाम लेकर मुझे बुला लिया। పేరు పెట్టారు నన్ను పిలిచినాడు. प्रियो प्रभु यीशु मसीह को मैंने 2 अप्रैल 1992 में अपना उद्धार करता ग्रहण करके अपना जीवन उसको सौंप दिया। మరి 1992 ఏప్రిల్ 2 నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని నా సొంత రక్షకునిగా हम అంగీకరించినాను. लोग गीत गाते हैं ना, जीवन मेरा बदल गया है, మన పాట పాడతాం కదా, నా హృదయము వింతగా మారెను అనే పాట. जीवन बदल गया, హిందీలో నా హృదయము, నా मेरा జీవితం हृदय तो बदल गया, నా హృదయం అయితే మారింది, जीवन भी बदल गया। నా జీవితం కూడా మారింది. मैं बाइबल ही पढ़ता रहता था बस, అప్పుడు నేను కేవలం బైబిల్ सारी చదివాను. पाप की आदतें दूर हो गई। నాలో ఉన్నటువంటి చెడు అలవాట్లన్నిటి నుంచి దూరం అయిపోయినాను. पिताजी 23 दिन के बाद खत्म हो गए, మరి మా తండ్రి గారు 23 దినాల తర్వాత చనిపోయినారు. मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया। మా యొక్క కుటుంబీకులు నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటకు పంపించేశారు. उन्होंने कहा यीशु मसीह चाहिए तो घर छोड़ दो, వాళ్ళు అన్నారు, ఒకవేళ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కావాలంటే ఇల్లు घर వదిలిపెట్టేశారు, चाहिए तो यीशु मसीह को छोड़ दो। ఒకవేళ ఇల్లు కావాలంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని విడిచిపెట్టన్నారు. आप क्या करोगे अगर आपको ऐसा बोला तो? ఒకవేళ మీకు ఇదే అడిగినారు అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? क्या करोगे? ఏం చేస్తారు? हमने घर छोड़ दिया, నేను ఇంటిని వదిలిపెట్టేస్తాను, यीशु मसीह बस है हमारे लिए। నాకు యేసు ప్రభువారు చాలు. 1992 28 अप्रैल को घर छोड़ दिया। 1992 ఏప్రిల్ 28 ఇంటిని వదిలిపెట్టినాను. उसके बाद यीशु मसीह मेरा घर है, అప్పటి నుంచి యేసు ప్రభువారే నా ఇల్లు, मेरी माँ है, ఆయనే నా తల్లి, वही मेरा पिता है, ఆయనే నా తండ్రి, वही मेरा भाई है, ఆయనే నా वही సహోదరుడు, मेरी बहन है, ఆయన నా సహోదరి, सब कुछ वही है। సమస్తము ఆయన. इंग्लिश में ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा है वो, ఆయనే సమస్తములో సమస్తమై ఉన్నాడు. वही मुझे चलाने लगा, ఆయన నడిపించడం अपना ఆరంభించినాడు, अनुग्रह देने लगा, ఆయన కృపను నాయడం अपनी చూపించాడు, आशीष देने लगा, ఆయన ఆశీర్వాదాలు నాకు अपनी ఇచ్చినాడు, सहायता देने लगा। ఆయన సహాయం చేసినాడు. ऐसा जैसा इजरायलियों को सहायता किया, ఏ రీతి అయితే ఇశ్రాయేలుకు సహాయం जैसा చేసినాడు, यिर्मयाह को सहायता किया, ఇర్మియాకి ఏ రీతి సహాయం जैसा చేసినాడు, प्रेरितों को सहायता किया, అపోస్తులకు ఏ రీతిగా సహాయం చేసినాడు, मेरी सहायता करने నాకు का। కూడా సహాయం చేసినాడు. मैं 29 मई 1993 में हेब्रोन में बपतिस्मा में गवाही दिया। మరి 1993 29 में 29 మే మాసంలో మరి హెబ్రోన్ లో నేను బాప్తిస్మంలో సాక్ష్యం प्रभु ఇచ్చినాను. ने मुझे प्रतिज्ञा दिया, यूहन्ना 29 का 8, सॉरी जॉन, सॉरी नॉट 29, सॉरी जॉन 8:29, యూహన్నా 8 का 29, सॉरी యోహాను సువార్త 8:29 దేవుడు నాకు ఆ దినాన వాగ్దానం क्योंकि ఇచ్చినాడు. वो वही काम करता है जो पिता को भाता है। ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యమును నేను ఎల్లప్పుడూ చేయుదును. तो जब हाथ रख के प्रार्थना की जा रही थी, ఎప్పుడైతే నా తల మీద హస్తనిక్షేప నిమిత్తమై చేయబెట్టి ప్రార్థించినారో, प्रभुदास भाई गोखले जी ने मेरा नाम बदल के मुझे प्रभुदास नाम दिया। మరి దేవుని దాసుడు గోఖలే గారని తాను నా పేరు మారుస్తా వచ్చినాడు. हेब्रोन में मुझे प्रभुदास नाम मिला। హెబ్రోన్ లో నాకు ప్రభుదాస్ అని పేరు పెట్టినారు. तब से प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाने लगा, వెంటనే దేవుడు నన్ను సేవ और కోసం उन्होंने పిలిచాడు. कहा भी, వాళ్ళు అన్నారు కూడా, मैंने बोला तुम प्रभु की सेवा करोगे, ఆ సోదరుడు గోఖలే గారు చెప్తా వచ్చినారు, నువ్వు దేవుని సేవ చేస్తావని. और उन्होंने बता दिया तुम प्रभु की सेवा ही करोगे बेटा। నువ్వు తప్పకుండా దేవుని సేవని చేస్తావని చెప్పినాడు. प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाने लगा, దేవుడు నన్ను సేవ కోసం लेकिन పిలిచినాడు. मैं पढ़ाई पूरा किया, అయితే నేను చదువు పూర్తి చేసినాను, इंजीनियरिंग को पूरा किया मैंने, నా యొక్క ఇంజనీరింగ్ స్టడీస్ పూర్తి చేశాను. 1996 में पूरा किया, 1996లో నేను పూర్తి చేసినాను. 1994 से मैं ड्यूटी करता था, 94 నుంచి నేను ఉద్యోగం कॉलेज में చేసేవాడిని, पढ़ाता था। మరి కాలేజ్ లో చదివించేవాడిని. उसके बाद 1997 में मैं
पूरे समय की सेवा के लिए निकल के आया। 1997 నుంచి నేను సంపూర్ణంగా సేవ కోసమే मैं సమర్పించుకున్నాను. सोचता था నేను అనుకునేవాడిని बहुत पैसा कमाएंगे, చాలా డబ్బులు సంపాదించాలి, पैसे से सेवा करेंगे, డబ్బులతో సేవ చేయాలని, बहुत सेवक लोगों को हेल्प करेंगे। చాలా మంది సేవకులకు क्योंकि సహకరించాలి. मैं देखता था सेवक लोगों की हालत बहुत पतली होती थी, మరి నేను సేవకుల యొక్క పరిస్థితి చూసినప్పుడు చాలా గంభీరంగా ఉండేది. उनके घर की दाल हमेशा पतली होती थी మరి వారి యొక్క ఇంట్లో పప్పు ఎప్పుడు కూడా పలుచగానే और ఉండేది, भात कम रहता था। మరి అన్నం చాలా తక్కువ ఉండేది. तो मैं सोचता था नहीं, सेवक लोगों को हेल्प करना है, నేను సేవకులకు ఏదో రకంగా సహాయం मैं చేయాలి. पैसे के पीछे भाग रहा था। అందుకే నేను డబ్బు వెనకబడ్డాను. एक दिन प्रभु ने मुझसे बात किया, ఒకరోజు ప్రభు అన్నాడు, तुम चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, నాకు నీవు కావాలని డబ్బు అక్కర్లేదు, दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, నువ్వు ఇరువురు యజమానులకు నీవు సేవ చేయలేదు, धन की और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। నీవు ఒక ధనము తర్వాత యజమాని ఇద్దరిని కూడా ఒకే పర్యాయం సేవించలేవు. 1997 1 जनवरी को मैंने अपना जॉब रिजाइन करके प्रभु की सेवा में आ गया। 1997 జనవరి 1 దినాన నా యొక్క జాబ్ కు నేను రిజైన్ చేసి సంపూర్ణంగా సేవకు प्रभु की సమర్పించుకున్నాను. अगुवाई के अनुसार मैं हेब्रोन को आया। దేవుని యొక్క మరి చిత్తానుసారంగా నడిపింపు ప్రకారం హెబ్రోనుకు వచ్చాను. उसकी शब्द को, उसके वाणी को सुनकर आया। ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వింటూ ఆ యొక్క హెబ్రోన్ నేను వచ్చినాను. नया जन्म पाने के बाद కొత్తగా జన్మించిన उद्धार తర్వాత के जीवन में నా రక్షణ అనుభవంలో एक वचन मेरे लिए बहुत कारगर हुआ है। ఒక్క వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది నా జీవితంలో ఎంతగానో పనిచేస్తా వచ్చింది. यूहन्ना 10:27 యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము, ये मेरे लिए बहुत आशीष का कारण हुआ है। అది నా మరి 27వ వచనము నా జీవితంలో నాకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటా प्रभु వచ్చింది. यीशु कहता है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, నా గొర్రెలు నా స్వరము और వినును, मैं उन्हें जानता हूँ నేను వాటిని ఎరుగుదును, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। అవి నన్ను వెంబడించును. प्रभु हमेशा मुझसे बात करता है। దేవుడు నిరంతరం నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. शुरू में ఆరంభంలో मैं कॉलेज का विद्यार्थी था నేను కాలేజ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి और टेबल पर बैठ के कुर्सी लगा के बाइबल पढ़ता था। మరి టేబుల్ పైన కూర్చొని కుర్చీ మీద కూర్చొని టేబుల్ పెట్టుకొని బైబిల్ చదివేవాడిని. लेकिन जब भाई बख्शी की किताबें पढ़ने लगा, ఎప్పుడైతే దేవుని దాసుడు భక్సింగ్ గారి యొక్క పుస్తకాలు చదవడం ఆరంభించినాను, समझ आया कि बाइबल घुटने के बल पढ़ना है, అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బైబిల్ కుర్చీలో కూర్చొని కాదు కానీ మోకరించి చదవాలని. घुटना टेक कर बाइबल पढ़ने लगा। మోకరించి నేను ఎప్పుడైతే బైబిల్ చదవడం ఆరంభించానో ये पुस्तक जीवित पुस्तक हो गया, అది నా జీవితానికి పుస్తకం ఒక జీవం గ్రంథంగా जीवन से మార్చింది. भरा हुआ पुस्तक, జీవముతో నింపబడిన పుస్తకంగా बोलने वाला మార్చింది. पुस्तक, మాట్లాడే పుస్తకంగా सहायता మార్చబడింది. करने वाला पुस्तक, సహాయం చేసే పుస్తకంగా మారింది. सांत्वना देने वाला पुस्तक, నాకు నెమ్మదినిచ్చే పుస్తకంగా మారింది. सामर्थ्य देने वाला నాకు पुस्तक। బలాన్నిచ్చే పుస్తకంగా మారింది. ये पुस्तक ने मुझे पाप करने से बचाया है। ఈ పుస్తకమే నన్ను పాపము నుంచి కాపాడుతా ये వచ్చింది. पवित्र बाइबल मुझे पाप करने से बचाता है। ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము నన్ను పాపము నుంచి తప్పిస్తా ఉంది. प्रभु के दास भाई बख्शी ने लिखा है, దేవుని దాసుడు భక్సింగ్ గారు రాశారు, if you carry the Bible will carry you. ఒకవేళ నీవు ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మోస్తే ఈ బైబిల్ గ్రంథము నిన్ను మోస్తుంది. यदि आप बाइबल को उठाकर चलोगे, बाइबल आपको उठा के चलेगा। प्रियो, నీవు బైబిల్ పట్టుకొని నడిచినావు అనుకో, ఒక దినాన్ని బైబిల్ నిన్ను లేపుతుంది, నిన్ను నడిపిస్తుంది. 4 दिन पहले 4 దినాల ముందు एक जवान लड़का मेरे पास आया एलूर में, ఏలూరు అనేటువంటి స్థలంలో ఒక యవనస్తుడు నా దగ్గరకు और వచ్చాడు. आकर कहता है, ఆ యవనస్తుడు చంటా ఉన్నాడు, मैं उद्धार पाया, నేను రక్షించబడ్డాను, बपतिस्मा भी लिया, బాప్తిస్మం కూడా తీసుకున్నాను, और परमेश्वर के सेवकों के साथ बहुत सेवा किया, దేవుని దాసులతో నేను చాలా సేవ చేసినాను, बहुत म्यूजिक बजाता था, చాలా నేను వాయిద్యం వాయించేవాడిని, ट्रांसलेशन करता था, ఆ భాషాంతరం కూడా చేసేవాడిని, सब कुछ करता था। అన్ని చేసేవాడిని. लेकिन कुछ साल पहले అయితే కొన్ని సంవత్సరాల కంటే मैं ముందు भटक गया, నేను తప్పిపోయినాను, सब बुरी आदत में गिर गया हूँ, అన్ని చెడలవాట్లు सब మునిగిపోయినాను, बुरी आदत में गिर गया। అన్ని చెడలవాట్లు మునిగిపోయినాను. सबसे पहले उसको एक बात पूछा, నేను అన్నిటికంటే మొదటిగా తను ఒక మాట అడిగినాను, आपके भटकने की पहली कड़ी क्या थी, या गिरने की पहली सीढ़ी कौन सी थी? నీవు తప్పిపోవడానికి పడిపోవడానికి మొదటి మెట్టు మొదటి అడుగు ఏముండేది, ఏదై क्या ఉండేది? बोला पता है? ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, నేను బైబిల్ చదవడం మానేసినాను, इसको ज्यादा महत्व देने लगा, నేను ఈ మొబైల్ ఫోన్ కు ఎక్కువగా అవకాశం ఇచ్చినాను, दोस्तों को ज्यादा महत्व, सोशल मीडिया को ज्यादा महत्व दिया, సోషల్ మీడియాకు ఎక్కువ నేను అవకాశం ఇచ్చినాను. और आज वो भयानक पाप में गिरा हुआ है। ఈ దినాన అతడు చాలా భయంకరమైన పాపంలో పడిపోయినాడు. मुझसे आकर पूछ रहा है, నన్ను వచ్చి నాతో అడుగుతా ఉన్నాడు, मेरे लिए क्या उपाय है, నా గురించి ఏ మార్గం ఉంది, मैं वापस कैसे रिस्टोर हो सकता నేను हूँ? తిరిగి ఏ రీతిగా సమకూర్చబడగలను? मैंने बोला जैसे गिरे थे वैसे पीछे आओ। నేను అన్నాను, ఎట్లా పడ్డావు మళ్ళీ అట్లనే వెనక్కిరా, सबसे पहले बाइबल छोड़ दिया था ना, మొట్టమొదటి నువ్వు బైబిల్ వదిలిపెట్టినావు కదా, बाइबल पकड़ ले, మొట్టమొదటి బైబిల్ పట్టుకో, दिन भर बाइबल पढ़, దినమంతా బైబిల్ చదువు, जितना समय मिलता है बाइबल पढ़, ఎంత నీకు సమయం 2 దొరుకుతుంది చదువు. घंटा 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा बाइबल पढ़ो। 2 గంటలు 6 గంటలు 10 గంటలు 20 గంటలు ఎంత నీకు అవకాశం దొరికింత బైబిల్ చదువు. परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। దేవుడు నిన్ను తిరిగి సమకూరుస్తాడు. वही वचन लेकर वो गया है,
అదే మాట తీసుకుని అతను వెళ్ళాడు. बाइबल मुझे बचाया है, ఈ బైబిల్ నన్ను తప్పించింది, आज भी मुझे बचाता है। ఈ రోజు కూడా నన్ను తప్పిస్తుంది. ये बाइबल की बड़ी सामर्थ है, బైబిల్ కున్నటువంటి గొప్ప శక్తి हमारे जीवन की रक्षा करता है। మన జీవితాన్ని రక్షిస్తుంది. ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है, ఇది దేవుని యొక్క శక్తితో కూడినటువంటి వాక్యం, जीवित वचन है। అది జీవవాక్యము. यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 1 और 2 पद के अनुसार యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1-2 వచనాల ప్రకారము ये बाइबल ही प्रभु यीशु मसीह है। ఈ బైబిలే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ఒకవేళ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మీరు आप ప్రేమించినట్లయితే बाइबल से अवश्य प्रेम करोगे। మీరు తప్పకుండా ఈ బైబిల్ని आप ప్రేమిస్తారు. बाइबल को पढ़े बिना, बाइबल को ध्यान किए बिना, बाइबल को गले लगाए बिना आप रह ही नहीं सकते। మీరు బైబిల్ చదవకుండా, బైబిల్ను ధ్యానించకుండా, బైబిల్ను మీరు మరి కౌగిలించుకోకుండా మీరు ఉండలేరు. वचन सुनना आपके लिए सबसे मीठा बात होगा। మరి వాక్యము వినడము అన్నిటికంటే చాలా మధురమైనటువంటి విషయం, मधु से भी मीठा है, తేనె కంటే తీపి ये కలిగినటువంటిది. परमेश्वर का वचन है। ఇది దేవుని వాక్యం. किनके लिए? ఎవరి కోసం ఇది? जो इससे प्रेम करते हैं। ఎవరు దీన్ని ప్రేమిస్తారో వారి ये కోసం. परमेश्वर की मेरे जीवन में उसकी कार्य होते आए। ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క కార్యాలు నా జీవితంలో జరుగుతూ వచ్చింది. ఆయన నన్ను నిర్మించినాడు, मेरा सृजनहार है, ఆయన నన్ను సృష్టించినాడు, माँ की गर्भ में बनाया है, మా తల్లి యొక్క గర్భంలో రూపించినాడు, अपने समय में मुझे छुड़ा लिया है। తన సమయములో నన్ను విడిపించినాడు. मैं बिगड़ा हुआ था, बदमाश था, सब कुछ था मैं। నేను చెడిపోయినటువంటి వాడిని, దుర్మార్గుని, భయంకరంగా ఉంటిని. मैं एक बात विश्वास करता हूँ, నేను ఒక మాట నమ్ముతాను, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा सकता है, ఒకవేళ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నన్ను తప్పిస్తే संसार में किसी को भी बचा सकता है। ఎవరినైనా ఆయన తప్పించగలడు. इतना अद्भुत परमेश्वर है, बचा सकता है, उद्धार दे सकता है। ఆయన ఎవరినైనా గాని వారికి రక్షణ ఇవ్వగలడు. और क्या कहता है? ఇంకేమంటాడు? तू मेरा है, నువ్వు నా సొత్తు, तू मेरा है, నువ్వు నా సొత్తు, तू मेरा दास है, నువ్వు నా సేవకుడు मैंने అంటాడు. तुझे चुन लिया है, నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను అంటాడు. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, పేరు పెట్టి నేను నిన్ను పిలిచినాను मुझे అంటాడు. अपना दास बनाया, దేవుడు తన దాసునిగా जब నన్ను मुझे सेवा के लिए बुलाया, ఎప్పుడైతే తన సేవ కోసమే పిలిచాడో, मुझे प्रतिज्ञा और बुलाहट दिया मुझे। మరి ఈ రకంగా దేవుడు ఆయన ప్రతిజ్ఞ వాగ్దానం प्रेरितों के ఇచ్చాడు. काम 9 अध्याय 15 और 16 पद మరి అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। నేను చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి. 9 verse 15 and 16। అపోస్తల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలు. परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను, రాజుల ఎదుటను, ఇశ్రాయేలు ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు. ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలెనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెప్పాను. ये बाइबल इतना सुंदर पवित्र शास्त्र है, ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఎంత చక్కటి పరిశుద్ధ గ్రంథం ना అంటే केवल बुलाता है, ఇది కేవలం పిలిచేదే కాదు, बुलाए हुए को दुख उठाना भी सिखाता है। పిలిచిన వారికి ఏ రీతిగా శ్రమ అనుభవించాలో కూడా నేర్పిస్తుంది. ये दुख देता है, అది మరి శ్రమను కూడా ఇస్తుంది. प्रभु के वचन के लिए हमें दुख उठाना पड़ता है, దేవుని వాక్యము నిమిత్తమై మనము శ్రమ అనుభవించాలా, यहाँ तक अपने प्राण को भी देना पड़ता है। చివరికి కొన్ని పర్యాయాలు మన ప్రాణం కూడా అర్పించవలసి వస్తుంది. आज वाक्य हम देखते हैं, जिन्होंने वचन के लिए, गवाही के लिए अपने सिर कटवा लिए। ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాము కదా, కొంతమంది ఈ యొక్క వాక్యము నిమిత్తమే వారు శిరచ్ఛేదనం చేయబడతా వచ్చినారు. వాక్యం యొక్క సాక్ష్యం నిమిత్తము, वचन और गवाही, వాక్యము మరియు సాక్ష్యం నిమిత్తము, वचन में गवाही है, गवाही में वचन है, వాక్యములో సాక్ష్యం ఉంది, సాక్ష్యములో వాక్యం दोनों ఉంది. एक साथ चलते ఈ हैं। రెండు కలిసి నడుస్తాయి. गवाही नहीं, वचन बेकार है। ఒకవేళ సాక్ష్యము లేకుండా ఉంటే వాక్యం వ్యర్థము, वचन है, वचन नहीं है तो गवाही बेकार है। వాక్యం లేకుండా ఉంటే సాక్ష్యం వ్యర్థం. वचन चाहिए, వాక్యం కావాలా, गवाही चाहिए। సాక్ష్యం కూడా కావాలా. 5 साल हम हेब्रोन में थे, 5 సంవత్సరాలు హెబ్రోన్ లో ఉన్నాను. सेवा सीखने में किरण भाई भी उसी समय आए थे। మరి దేవుని సేవలు అక్కడ ఉంటా వచ్చినాము. हाँ, तो हमको सेवा में सिखाते थे, మరి అక్కడ సేవలు మాకు ఏం నేర్పిస్తారంటే, తెలుగు में बोलते थे, తెలుగులో ఈ రీతి చెప్పేవాళ్ళు, ప్రాణం పోని గాని సాక్ష్యం పోకూడదంట। ప్రాణ్ भी जाने दो परंतु गवाही नहीं जाना चाहिए। मर जाओ लेकिन गवाही जाने नहीं देना। చనిపోయినా పర్లేదు కానీ సాక్ష్యాన్ని కాపాడు. दुख उठाओ,
ఎంతనన్నా దుఃఖాన్ని गवाही అనుభవించు, को नहीं जाने देना, అయితే సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకో. गवाही पर दाग नहीं आने देना, సాక్ష్యం మీద మరక రాకుండా आँच చూసుకో. नहीं आने देना. దాని మీద ఏమాత్రం కూడా మరక రావద్దు. प्रचारक बहुत पावरफुल होगा, ఒక మరి సువార్తికుడు ఎంతో చాలా శక్తివంతమైన సువార్తికుడు बहुत पावर के साथ वचन देगा. అంత శక్తితో సామర్థ్యంతో వచ్చి अगर వాక్యం उसकी చెప్పాలి. गवाही खराब है, ఒకవేళ తన సాక్ష్యం చెడిపోయింది అనుకోండి, क्या हो गया? पूरा पावर ఆ శక్తి అంతా ఏమైతుంది చెప్పండి, फुस. क्यों? అంతా కూడా ఖాళీ అయిపోతుంది. वो क्या बोलता है, हमको मालूम है वो झूठा आदमी है, ఆయన ఏం చెప్తాడు, వాక్యం మాకు తెలుసు ఆయన అబద్ధికుడు हमको అంటాడు, मालूम है वो गाली देता है, మాకు తెలుసు ఆయన మరి బూతులు మాట్లాడతాడు, हमको मालूम है उसका लाइफ ठीक नहीं है, మాకు తెలుసు ఆయన జీవితం సరిగా లేదు, वो लड़ाई झगड़ा करता ఆయన है, కొట్లాడేవాడు, ओ ऐसा मारपीट करता है, वैसा मारपीट करता है. ఆయన ఆ రీతిగా కొట్లాడతాడు, ఏ రీతిగా ఉంటాడని చెప్తారు. गवाही సాక్ష్యము विश्वासी के प्राण से बढ़कर है उसके लिए, ప్రియో సాక్ష్యము వారి యొక్క ప్రాణము కంటే చాలా और सेवक ప్రాముఖ్యమైనటువంటి, के लिए ఇంకా సేవకుని सब కోసం कुछ है गवाही. సాక్ష్యమే సమస్తము. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी गवाही है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే మన సాక్ష్యము, हमारी गवाही प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है. మన సాక్ష్యమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని చూపిస్తుంది. सेवा के जीवन में సేవా జీవితంలో आज मुझे 28 साल हो चुके, 28 years, 28 28 సంవత్సరాలు అయింది. 33 साल मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हो गए, 33 साल 33 సంవత్సరాలు पूरे हो गए. మరి 30 ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించి 33 సంవత్సరాలు పూర్తి 28 అయిపోయింది. साल की सेवा में प्रभु ने बड़ी सहायता किया. 28 సంవత్సరాలు దేవుడు ఎంతో అద్భుతంగా సేవలో సహాయం చేస్తా వచ్చినాడు. मेरी पत्नी का नाम एस्टेर है నా భార్య పేరు ఎస్తేరు. और हमारे 2 बेटे हैं. మాకిద్దరు కుమారులు. बड़ा बेटा इनोक, పెద్ద కుమారుడి పేరు ఈనోకు, छोटा बेटा इमानुएल. చిన్న కుమారుడి పేరు ఇమాన్యుయల్. बड़ा बेटा ग्वालियर में पढ़ता है, పెద్ద కుమారుడు గ్వాలియర్లో చదువుతున్నాడు, 3rd ईयर कर रहा है. బీటెక్ 3వ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, రక్షణ పొందినాడు, सहयोग देता है. రక్షణ పొందాడు, బాప్తిస్మంలో సాక్ష్యం ఇచ్చాడు, సేవలో సహకరిస్తాడు, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, వాయిద్యాలన్నీ వాయిస్తాడు, यूथ के बीच में भी अपनी सेवा देता है. మరి యవనస్తుల మధ్యలో కూడా సేవ జరిగిస్తాడు. छोटा बेटा 10वीं पास हो गया है, మరి చిన్న కుమారుడు 10వ తరగతి పాస్ అయినాడు, 11वीं में है, 11वीं में है, ఇప్పుడు 11th లో ఉన్నాడు, मसूरी में पढ़ता है. మస్తూరిలో చదువుతున్నాడు. वो भी उद्धार पाया है. తాను కూడా రక్షించబడ్డాడు. बपतिस्मा के लिए उसके प्रार्थना कीजिएगा. తన యొక్క బాప్తిసం కోసమే ప్రార్థించండి. मेरा परिवार में कोई उद्धार नहीं पाए, నా కుటుంబీకుల్లో ఇంకా ఎవరు రక్షణ పొందలేదు. भाई खत्म हो गया, సహోదరుడు చనిపోయినాడు, పెద్దన్న, माँ भी खत्म हो गई, తల్లిగారు కూడా చనిపోయినారు, 2 बड़ी बहनें हैं మరి అక్క వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, और जीजा जी लोग हैं, మరి మా బావగారు కూడా, उनके बच्चे हैं. వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు. उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, వాళ్ళ యొక్క రక్షణ కోసం ప్రార్థించండి. ఎందుకు? क्योंकि परमेश्वर की कल्पना मेरे लिए जैसे उनके लिए भी होनी चाहिए. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నా నిమిత్తమే ఏవైతే ఉన్నాయో వారి నిమిత్తమే కూడా ఉండాలా. प्रेरित 16 का 31 का दावा करते हैं. మరి అపోస్తల కార్యములు 16:21 వాగ్దానంగా ఎత్తిపడతాం. यिर्मयाह का परमेश्वर ఇర్మియా దేవుడు मेरा परमेश्वर है, నా దేవుడు, आपका परमेश्वर है. నీ దేవుడు. उसकी कल्पनाएं ఆయన ఉద్దేశాలు का हमेशा पूरी होगी, తప్పకుండా అవి నెరవేర్చబడతాయి, एक भी नहीं चुकेगा. ఒక్కటి కూడా విడిచిపెట్టబడవు. शांति भी मिलेगा, దానికి నెమ్మది దొరుకుతుంది, आशा भी मिलेगा, ఆశ దొరుకుతుంది, कुशलता भी मिलेगी. క్షేమం దొరుకుతుంది. इतना याद रखो, अगर आज उद्धार नहीं पाया है, ఒకవేళ నువ్వు గనక రక్షణ పొందకపోతే अभी उद्धार पाओ. ఈ రోజే రక్షణ పొందు. अगर उद्धार पाए हो, ఒకవేళ నువ్వు రక్షించబడ్డావు, बपतिस्मा नहीं लिया है, బాప్తిసం తీసుకోకపోతే अभी बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ. బాప్తిసం కోసం నిర్ణయం తీసుకో. बपतिस्मा नहीं लोगे, आपको बहुत हानि होगी. ఒకవేళ బాప్తిసంలో నువ్వు పాలు పొందకపోతే చాలా నష్టాన్ని याद అనుభవించాలి. रखना, बपतिस्मा नहीं लेना पाप है, ఆ బాప్తిసం తీసుకోపోవడం కూడా పాపమే, इसको याद रखिएगा. గుర్తుపెట్టుకోండి. और जो उद्धार पाकर बपतिस्मा लिए हैं, ఎవరైతే రక్షించబడి బాప్తిసంలో సాక్ష్యం ఇచ్చినారో, संसार में सबसे बड़ा आदर और सौभाग्य है प्रभु की सेवा करना. లోకములో అన్నిటికంటే గొప్పది మరి ఘనమైనటువంటిది దేవుని భాగ్యం. సేవించుట. భాగ్యము, గొప్ప सबसे భాగ్యము. बड़ा सौभाग्य గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సేవించుట. प्रभु सहायता करेगा, ప్రభు సహాయం చేయను क्योंकि గాక. उसकी कल्पना यह है, ఎందుకంటే ఆయనకు ఉద్దేశాలు ఏంటంటే सब के सब మనమందరము కూడా उसके दास हैं. ఆయన సేవకులం. प्रभु आशीष दे. దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अभी तक हमको अनुग्रह दिया है. यदि प्रभु ने किसी वचन या किसी विचार से प्रभु ने आपसे बातें की हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं उसकी आवाज को यूं ही मत दबा दीजिए, यूं ही मत ठुकराइए.
ఒకవేళ ఇంతవరకు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉంటే దయచేసి ఆయన యొక్క స్వరాన్ని దయచేసి నొక్కి పెట్టకండి, ఆయన యొక్క స్వరాన్ని తృణీకరించకండి, దాన్ని ఇక్కడే విడిచిపెట్టి వెళ్ళకండి. कितना आवश्यकता है प्रभु के घर में सेवा करने वालों की. మరి దేవుని ఇంటిలో పని చేయడానికి ఎంత అక్కర ఉంది, बहुत आवश्यकता है. ఎంతో అక్కర ఉంది. आपके गांव में आवश्यकता है, మీ గ్రామంలో కూడా అవసరత ఉంది, आपके स्टेट में आवश्यकता है. మీరుంటున్నటువంటి ఆ రాష్ట్రంలో కూడా అవసరత ఉంది. क्या आप सोच रहे हैं हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, सेवक कोई दूसरा बनेगा, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. బహుశా నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను, నేను డాక్టర్గా చదువుతాను, సేవ కోసమే ఇంకెవరైనా ముందుకు వస్తారులే, వారి కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాము అనుకుంటున్నావేమో. अभी आपने जिस दास की गवाही को सुना है, ఇప్పుడు మీరైతే ఈ దాసుని యొక్క సాక్ష్యాన్ని మీరు వింటా వచ్చినారో, वो दास भी यही सोच रहा था. ఆ దాసుడు కూడా ఇదే రకంగా ఆలోచిస్తా వచ్చినాడు. लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, मुझे आप चाहिए. అయితే దేవుడు అంటా వచ్చినాడు, కాదు నీవు నాకు కావాలా. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, మా ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, आप जहां पर भी हैं, यदि आप माइक की आवाज सुन रहे हैं, నువ్వెక్కడున్నా గానీ ఒకవేళ యొక్క మైక్ ద్వారా ఈ శబ్దాన్ని నువ్వు వింటున్నట్లయితే, उस प्रेमी प्रभु की आवाज को मत ठुकराइए. దయచేసి ఆ ప్రేమ గల దేవుని యొక్క స్వరాన్ని నీవు తృణీకరించకు. हमने सुबह सुना था किस प्रकार से सेवा के लिए बुलाया था. మనం వింటా వచ్చినాం ఎంతో స్పష్టంగా ఏ రకంగా దేవుడు తన సేవకు పిలుస్తా వచ్చినాడు. मेरे प्रिय भाई और बहनों, మా ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడా సహోదరి, यदि प्रभु आपसे बातें कर रहा है, ఒకవేళ దేవునితో మాట్లాడుతా ఉన్నట్టయితే, आप अगर सीधा हाथ दिखाएंगे, हम आपके लिए और कलीसिया आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करेगी. మీ కుడి చేయి పైకెత్తి చూపించినట్లయితే మేము తర్వాత సంఘము మీ నిమిత్తమై భారంగా ప్రార్థన చేస్తాం. आंख बंद रखिए, కళ్ళు మూసుకోండి, దయచేసి प्रार्थना में बने रहिए, ప్రార్థనలో ఉండండి. प्रभु की आवाज सुनिए, దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినండి, प्रभु की मीठी आवाज सुनिए. దేవుని యొక్క మధురమైన స్వరాన్ని వినండి. प्रभु आपसे बातें करता ప్రభు है, మీతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు, प्रभु आपसे बात कर रहा है. इस దేవుడు समय మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. कोई है, ఎవరన్నారా? मत घबराइए, प्रभु की आवाज को विश्वास करिएगा, उसी की आवाज पर दावा रखिएगा. कोई है? ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని వినండి, ఆయన యొక్క స్వరం మీదనే దయచేసి మనసు పెట్టండి, దయచేసి భయపడకండి. कोई है? ఎవరైనా ఉన్నారా? यदि प्रभु आपसे बातें कर रहा है, ఒకవేళ దేవుడినితో మాట్లాడుతా ఉంటే तो आप अपना सीधा हाथ ऊंचा कर सकते हैं. మీ యొక్క కుడి చేయిని పైకెత్తి చూపించండి. हम आपके पास एक कार्ड को भेजेंगे. మేము మీ దగ్గరికి ఒక చిన్న మరి పేపర్ను పంపిస్తాము, కార్డ్ని. उस कार्ड के ऊपर आप जिसके लिए आप निर्णय ले रहे हैं वो वहां पर भर दीजिएगा. మరి ఆ కార్డు పైన మీరు దేనికోసం తీర్మానం చేసుకుంటున్నారో ఆ తీర్మానాన్ని దయచేసి స్పష్టంగా రాయండి. मेरे प्रियो, ये संसार पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है. దయచేసి మీ కుడి చేయి పైకెత్తి చూపించండి కనబడేటట్లు. మరి యొక్క లోకము ఎంతో భయంకరంగా చెడిపోతా ఉంది. प्रभु नहीं चाहता है कि ऐसे भयंकर संसार में हम नाश हो जाएं. మరి ఈ యొక్క భయంకరటువంటి యొక్క లోకములో మనము చెడిపోవాలని దేవుడు ఇష్టపడట్లేదు. प्रभु ने कितना स्पष्ट रीति से बातें की हैं. దేవుడు नरक हमारे लिए नहीं तैयार किया गया है. మరి దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా మాట్లాడినాడు, నరకము మన కోసం సిద్ధపరచబడలేదు, हमारे लिए स्वर्ग है. మన నిమిత్తమై పరలోకం ఉంది. आपके लिए स्वर्ग है, आपके लिए स्वर्ग है. మీ నిమిత్తం కూడా పరలోకం ఉంది. कोई है? ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? आपसे प्रभु बातें कर रहा है तो सीधा हाथ दिखा सकते हैं. ఒకవేళ మీతో దేవుడు మాట్లాడుతా ఉంటే దయచేసి మీ కుడి చేయి పైకెత్తి చూపించండి. हम जानना चाहते हैं, यदि आप इस बहुत दूर से आए हैं पवित्र महासभा में, अगर बिना उद्धार पाके आप यूं ही चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमारी इस सेवकाई में. మరి మీరు ఎంతో దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు, అయితే మీరు రక్షణ అనుభవం లేకుండా గనక ఈ స్థలంలో నుంచి మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి आप जाके कहेंगे गोवा बहुत अच्छा था, బహుశా మీరు వెళ్ళి చెప్తుండొచ్చు, గోవా చాలా బాగుంది, गोवा के बीच बहुत अच्छे थे, గోవాలో బీచ్లు చాలా బాగున్నాయి, गोवा का मौसम काफी गर्म था लेकिन समुद्र बहुत अच्छा था. గోవాలో వాతావరణం అయితే చాలా వేడిగా ఉంటా వచ్చింది, కానీ సముద్రము చాలా అందంగా ఉంటా వచ్చింది. लेकिन आपसे अगर प्रभु पूछेगा बेटा क्या आप उद्धार पाए हैं, तब आपका मुंह बंद हो जाएगा उस समय. కానీ ప్రభు గనుక నిన్ను అడిగినట్లయితే, నా బిడ్డ
నువ్వు రక్షించబడ్డావా అంటే అప్పుడు నీ నోరు ఏమాత్రం కూడా మరి తెరవలేవు నువ్వు. यदि अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया है, ఇప్పటి వరకు ఇంకా నువ్వు పశ్చాత్తాపడకపోతే आप अपने मन में छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं. నీవు నీ హృదయంలో చిన్నపాటి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. जिस जो दास की गवाही अभी सुना है, वो भी बड़े भयंकर पापी थे, शराब पीते थे, ड्रग्स का पीते थे, बेचते थे और भयंकर उनके जीवन में गुस्सा थे, लेकिन प्रभु ने सब कुछ दूर कर दिया. आज आपके बीच में गवाही दी है उन्होंने. మరి ఇది నా దాసుని యొక్క సాక్ష్యాన్ని మనం వింటా వచ్చినాము. ఎంతో భయంకరమైన జీవితం జీవించినప్పటికీ కూడా మరి ఆయన ప్రభువుని అంగీకరించడం ద్వారా ఈ దినాన మేము ముందు నిలబడి